Okay, students, today uh, we are going to talk about what is constitution. So I think you know about our today's subject and subtopics also. Uh, Before the holiday, I told you in first class, probably today and tomorrow, we are going to discuss about the constitution, constitutional laws, and constitutionalism. So today in first class, we are going to talk about the constitution. So this is the very common word, constitution, constitution, constitution. Everyone can talk, speak, interpret, and analyze in their own way what is constitution. In the first class, I told you we respect anyone's opinion, argument, and their any opinion. But what is constitution? We are just talking about the philosophy, about the concept, about the idea. I told you every country they have a constitution. Why constitution is important? Except Great Britain, New Zealand, Libya, Israel, and probably Saudi Arabia and Oman. They don't have written constitution. And other countries, rest of other countries in the world, they have constitution. But these five countries I just mentioned to you, they don't have constitution, but they have a constitution laws. So today we are talking about the concept of constitution, meaning of constitution. So this is very easy. Everyone can speak what is constitution and what constitution says and why they try to justify their decision. We made this decision based on this constitution, based on this article of this our constitution. Whatever we made decision, this is constitutionally guaranteed power, constitutionally compromised power, constitutionally conferred power to us. It means constitution means simply is the supreme law of the land. I mean, everyone can perform their duties. They use their power. They use their authority based on the constitutionally conferred, constitutionally guaranteed, constitutionally allowed to do that and these things. So it means simply there is no debate. All scholars, all citizens, including opposition party, government party, all can agree constitution is the supreme law of the land. You should perform your every activities according to constitution. You are very familiar in our context because you are undergraduate law students. Therefore, what is constitution? You have your own opinion. Every student they have their own opinion. What is constitution? Definitely, no one can argue in your opinion because we respect. I told you at the beginning, we respect your opinion. What is constitution? This is your personal opinion. This is my personal opinion. This is our personal opinion. But what is constitution? Simply, we all need to understand what is constitution. Then after, you can apply that principles in your favor, or when you try to create argument, then you need to be proved. Look at this. Constitution says this and that provision. It means this is the true meaning of principally. I mean, constitutionally, two meanings means these things. So, probably
I know in your hand you have a constitution, 2015. Then you can see Article 1 of our constitution and Article 1 and 1 sub Article 2. So it says very clearly, I mean, just I'm going to explain this. All laws must be under the constitution. If any laws inconsistent, partially or fully, such laws shall not be existent. I could not understand what you are asking me. Okay. Okay. So we will talk later. Firstly, we need to be finished our explanation. Then after we are going to discuss about the 10-15 minutes. So it means when you look at Article 1 of the Constitution of Nepal 2015, then you can see there is a provision, sub-article 1 and 2 of the Constitution. It says very clearly, all laws should be under this Constitution. All scholars, all constitution laws, all lawyers, all students, they must understand Constitution is supreme law of that country, law of that government, people. No one can above the law. We believe rule of law is best option. So therefore we produce constitution by ourselves. We are going to talk later in our second chapter regarding how the constitution are making and these blah blah things. But today's constitution, I give one example. Look at our constitution's Article 1, sub-article 1 and 2. It says very clearly. Then it has a very wide meaning. Principally, any laws, regulations, orders, decisions inconsistent with this constitution, it means they are not applicable. And from the first day, such rules, acts, regulations, decisions shall be nullified, shall be voidable. So this is the core meaning of constitution. It means constitution is supreme. No one can challenge that constitution because constitution means this is our agreement between citizens and people. I mean citizens and the state. And this is the document power sharing. What kind of powers legislature can apply, judiciary does exercise, executives exercise their power. All those things are classified in the constitution. Similarly, there are many organs, there are many apparatus, there are many institutions, organizations we need to be run our state. So all organizations, I can't say all organizations, some of organizations, they are the part of constitution. Simply you understand about the constitutional bodies. Constitutional bodies means they are not part of the executive, they are not part of the judiciary, they are not part of the legislature. They are independent constitutional bodies. The simply these all things are part of the constitution. This is the component of power sharing, and it makes internal and external relations among themselves. Suppose what kind of powers is going to exercise by the legislature and what kind of powers can exercise by the executives and what kind of powers guaranteed by the constitution to the judiciary. All these things are mentioned in the constitution. Therefore, no one can interfere in another's jurisdictions. Then we simply call it the separations of power.
So these are the supreme law. So let's get start to presentation. I have some few. Sorry, could you help me? Sorry. Sorry. Presentation. The same thing I did share. Oh. खोइ कहाँ छ त अनि आएन त यहाँ You are sharing. Stop sharing गर्छु भन्यो अब it's sharing, okay? Students, are you? Can you see this thing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Let's. So I told you Article 1 in our Constitution. Then it means I don't need to give you more explanations because this is the philosophy of the Constitution. So second one, power sharing or relations between citizen and state. Simply state means we need to be understand judiciary, legislature, executives, and other components. Others means. Excuse me, sir. Sorry, go ahead. Please, Ashish, do you have any? Excuse me, sir. Okay, Sir, please. can you make this slide big? Slide? Okay, Maximize, sir. Maximize. Okay. Maximize. Okay. So I already explained very shortly about the supreme law of a country, why they call this the supreme. Then you can see in our article, our constitutional provision, Article 1, then sub-article 1 and sub-article 2, then you can see why the constitution is supreme. We borrow these principles from every countries. They believe constitution is supreme law, and the constitution has separated every organizations or part of the states, the power and responsibility. I'm going to tell you later. So second one is relations between citizen and state. Okay, there is a very good discussions, arguments. People drafted the constitution. People created the memorandum of understanding between the state and citizen. So we formulated this constitution. We approved this constitution in terms of sharing of power. Okay? Simply, you know that we are sovereign. People of that countries, they are sovereign. They can decide what kind of rulers, what kind of system, what kind of powers they are trying to confer, they are trying to share with the state. Simple power sharing means we people agree to state organizations, to legislature, to executive, to judiciary, you can rule over us. Rule over us means, okay, look at this. We agree with you. We give this authority to you, and you can impose against us. Simply, what kind of systems do you want? What kind of power sharing between states and people? Then citizens need to be approved these things.
Therefore, international people, international countries, they look for your constitution. They observe your rights based on the constitution. They can analyze your country's system based on constitution. What kind of citizens' freedom, what kind of citizens' remedies, what kind of political system exists in that country, what kind of election are there. These things are we formulated. We formulated means we citizens have a right to decide what kind of rules, what kind of power sharing we want between state and organizations and state and citizens. अथवा मैले यो दुईटा बुदा भन्दाखेरि संविधानलाई चाहिँ सर्वोच्च कानुन मानिन्छ संविधानसँग बाजिने जुनसुकै कानुनहरूलाई पनि मान्य गरिँदैन त्यस्तो बाजेको हदसम्म बाजेको दिनदेखि पूर्ण वा आंशिक रूपमा त्यस्ता निर्णयहरू त्यस्ता कानुनहरू त्यस्ता निर्देशिकाहरू त्यस्ता चाहिँ बदर हुन्छ संविधानसँग बाजेको खण्डमा यो चाहिँ यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा मैले एक्जाम्पल दिएँ त युनिभर्सली धेरै कन्ट्रीहरूले संविधानलाई सर्वोच्च मान्छन् त्यही भएर हरेक राष्ट्रहरूमा एउटा मात्र संविधान हुन्छ अरु कानुनहरू थुप्रैवटा होलान् तर संविधान चाहिँ हरेक कन्ट्रीमा एउटा मात्रै हुन्छ त्यसले गर्दा सुप्रिम मान्छ अर्को कुरोहरु चाहिँ कस्तो खालको शासन प्रणाली व्यवस्था गर्ने कस्तो खालको हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ सरकारलाई दिने कसरी चाहिँ हामीले शक्तिलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने सरकार र नागरिकको बीचमा भन्ने कुरोहरुको व्यवस्था पनि नागरिकले त्यो स्टेटलाई दिएको हुन्छ त्यो संविधानमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दिस इज द अन्डरस्ट्यान्डिङ एग्रीमेन्ट बिट्विन द सिटिजन एन्ड स्टेट सिटिजन स्टेट त्यसलाई सिम्पल भाषामा पावर शेयरिङ मैले एक नम्बरमा अघि भनिसके त्यहाँ संविधान त्यो कानुन सत्ता सञ्चालन गर्नलाई न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्लस अरु आयोगहरु संवैधानिक निकायहरु हुन्छन् तीनहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु चाहिँ संविधानमै भएको हुन्छ ती हकसम्म बाजिने कुरो चाहिँ संविधानसँग अमान्य हुन्छ अथवा संविधानले चाहिँ त्यो संविधान त्यो अधिकार त्यो व्यवस्थासँग बाजियो भने अरु कानुनहरुलाई चाहिँ निस्तेज पार्छ अरु कानुनहरुलाई मान्दैन त्यही भएर संविधान चाहिँ सुप्रिम हुन्छ and दोस्रो कुरो नागरिक र जनता बीचको पावर शेयरिङको कुरो and third one is socio-political contextual operations this is the based on ideology okay second one is also based on ideology what kind of freedoms the state has guaranteed to the citizens what kind of remedies the constitution has guaranteed to citizens so that is the constitution I mean I will give you an example before you enter into any country you need to be understand their constitution what kind of citizens they enjoy their rights in the present context we talk about the democracy we talk about the liberalization we talk about the human rights remedies and these things are it should be guaranteed in the constitution I mean how the states is going to protect citizens' rights, citizens' freedom, citizens' duty, remedies. These things should be reflect in the constitution. Therefore, simply, तपाईले रूसोको हब्सको political thought-हरुमा आउन सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ. State means created by the people. State means this is our contribution. So, constitution means this is the supreme document and we give this power to the state organs and they can perform their duties based on this limitation okay and third one socio-political context operations either this is the one of the most important factors what kind of economic activities do you have what kind of markets do you have what kind of ideology is guided in your constitution either socialist, mixed economics, either pro capitalist or pro communalist. These things should also reflect in the constitution. अथवा कस्तो खालको आर्थिक नीति तपाईको कन्ट्रीमा छ यो चाहिँ तपाईको सोशलिस्ट हो कि डेमोक्रेटिक हो कि मिक्स हो कि अथवा त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम कस्तो छ आर्थिक प्रणाली कस्तो छ यी कुरोहरु पनि त्यो ideology भनेको simply this is our thought this is our conception based on it we can develop our constitution त्यो कुरो पनि संविधानमा रिफ्लेक्ट हुन्छ ओके अनि तपाईको अब
I'm just talking briefly because the constitution itself is not a political document. Constitution itself is a political, social, economic, culture, and many more things are there. जस्तो संविधानलाई हामीले राजनीतिक मात्र भनेर पनि हुँदैन. What kind of economic activities? How you are going to guarantee your citizens' right? What kind of your economic liberalizations? What kind of relations with other countries? How you are going to respect other wars? यी सबै कुरोहरू चाहिँ तपाईँको कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ. तपाईँले हेर्नुभयो भने हुन्छ होला तपाईँको राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त in the chapter 4, then you can see what kind of we promise to other countries. Okay, what kind of our activities we are going to extend to other countries and how we are to respect other countries' decision as well. हामी कसरी त्यो सम्बन्ध कायम गर्छौं, कस्तो खालको गर्छौं, the directive principles which has not been applicable, it's not binding, but this is the roadmap of the state, roadmap of the state. हाम्रो भविष्यको लक्ष्य यो हो है भन्ने कुरो हुन्छ. Therefore, constitution itself is a mirror of that country पनि भन्छ, mirror of that country. त्यो country कस्तो छ है भन्ने कुरो चाहिँ they don't look about the some your decision and some laws, but they look for this constitution. Why I'm telling these things, mirror of this that states and guidelines of that countries, guidelines पनि भन्छ. कसरी त्यो राज्य त्यो सञ्चालन भएको छ हुन्छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ it should be reflected in the constitution. Socio-political, okay? यी कुरोहरु चाहिँ this is the component of the rules पनि भन्छ. The supreme rules are component पनि भन्छ. It's the mirror as the roadmap of the state, and the people are happy to stay under such type of rules. त्यो कुरोहरु हुन्छ. त्यस्तै गरेर the role and power of the constitution within the state. But one thing is very clear things. Your constitution shall not be applicable to another country. You can't compel other countries' citizens. You should follow this our constitution provision. This is the very limited. I'm limited in terms of territorial grounds. Suppose 1950 Constitution of India, 1778 Constitution of the US, and 2015 Constitution of our country, it has a very limited ground. I mean, Constitution भन्दैमा अमेरिकाको यहाँ लागू हुने, भारतको यहाँ लागू हुने, हाम्रो चाहिँ भारतले मान्ने, हाम्रो चाहिँ अमेरिकाले मान्ने भन्ने हुँदैन. This is the very limited, and this is the bending to that territory, bending. No one can violate it. No one shall have a right to violate such things, including executives, judiciary, legislature, and any organs of that constitution. त्यसले गर्दा role and power of the constitution within the state. त्यसको चाहिँ त्यो एरियामा भित्र मात्रै हुन्छ. चाइनाको कन्स्टिट्युसन हामीलाई अब सरोकार हुँदैन, इन्डियाको कन्स्टिट्युसन हामीलाई सरोकार हुँदैन. But we need to be develop our capacity, how they perform their system. Either you love in Indian practices, you love in the US practices, either you love in the Chinese practices, Russian practices. This is your people's part. What kind of system they want, it should be reflected in the constitution. Therefore, what is constitution means? Socio-political and limited power within the state. So this is the constitution. मैले अघि पनि भने हामी विश्वको सबै मान्छेहरूले त्यो कन्ट्रीको सुप्रिम ल कस्तो छ भनेर हेर्छन्. And based on it, they analyze your country's situation. Okay, you are democratic. According to constitution, your periodic elections every 5 years. Look at in your constitution, the president shall not be appointed third times. This type of provisions has been included in the constitution. In the constitution. कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ संविधानमा हुन्छ. त्यो चाहिँ के भने ब्यान्डिङ हुन्छ. त्यो चाहिँ आफ्नो लिमिटेड टेरिटोरीमा हुन्छ. त्यो एउटा भयो. And the last one, and we have many points. I'm just going to very briefly. A set of rules which govern and organize. Set of rules. Set of rules.
Public Service Commission, its function and responsibility, CIA function and responsibility, and Attorney General's responsibility, accountability, and definitions of Attorney General. Similarly, local authorities' power. Obviously, you understand why I'm talking authority, local authority, because we are the federal system. We have a 753 local authorities. They have a separate power in our constitution, and we have a provincial government. Their power, their duty, formations, tenure, everything has been guaranteed in constitution. Similarly, judiciary, we have a unitary system. We don't have a two types. I mean, provincial and local authority judicial system and the federal judicial system. We have only one federal unitary judicial system. These things have been guaranteed in the constitution. Therefore, set of rules. Which institutions shall have what kind of power they are going to exercise, they are going to enforce against us, they are going to maintain these things, it shall be written in the constitution. Principally, the set of rules. मैले के गर्नु पाउँछु के गर्नु पाउँदिन भन्ने कुरो चाहिँ सरी हेलो हेलो हजुर होइन त्यो हामी त्यो लोनको लागि त्यो क्यापिटल घटाउने हो त्यो क्यापिटल घटाउनलाई हामी आज आउनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नु न बुझिहाल्छ त्यतिकै अनि त्यो गणेशको नम्बरले त अनि त्यो उसको त अनि क्यापिटलमा घट्दैन नि त त्यो त किस्ताको मात्रै कुरो हो अनि त्यो बुझ्दैन त्यो उनीहरूले अब त्यो सोच्यो भने नीति चाहिँ भन्यो न त्यो त डिटेल त उनीहरूलाई त्यो आज हामी लोन त्यो क्यापिटल घटाउनु पर्ने अस्ति कुरो गरेको थियो आज आउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मात्रै बोल्नु अनि त्यो आउनु भन्यो भने जाने अनि त्यहाँबाट बसेर उनीहरूले कागज हेरेर हिसाब गर्छन् Okay, sorry, students. So now let's come to the next point, set of rules. I already mentioned this one. And this last point, look at this. Define power, authority, duty, responsibility of judiciary, legislature, executive, and other organizations. In our context, we have a provincial legislature, we have a provincial executive, we have a local authorities, we have a local authorities, judiciary, legislature and executive. All these things has been guaranteed, mentioned, written in the constitution. Set of rules. Okay? कस्तो पावर छ, कस्तो अथोरिटी छ, कस्तो ड्युटी छ, कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी छ न्यायपालिकाको, कार्यपालिकाको, व्यवस्थापिकाको भन्ने कुरो चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ. Simply we can say, look at this. You can perform your duties according to constitution, not according to leaders' direction, according to constitution. Therefore, people believe you perform your duty according to rule of law. You are going to make a law according to constitution, not according to your interest, not according to your party ideologies. Therefore, we believe rule of law is there, separations of power is there, judicial review, concept of judicial review is there, independence of judiciary is there. Then universally people believe your country is democratic. Your country is good country in terms of respect human rights, respect constitutionalism, respect fruit of happiness. अथवा यी सबै कुरोहरु चाहिँ पूर्णता छ कि छैन भन्ने कुरोहरु चाहिँ दिस इज आवर पार्ट. कुन कन्ट्रीमा कस्तो खालको संविधान छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ वी नीड टु बी एनालाइसिस दैट कंट्रीज कन्स्टिट्युसन. In many countries they have a constitution
Probably they don't included these things. And you know that many countries there is a constitution, but some institutions are above the constitution. Above the constitution means your decision, your duty, your responsibility, your any power shall not be subject to review in the court, shall not be raise a questions against this institution. It means there is no separation of power, there is no rule of law, there is no constitutionalism. You can't control their power. You need to be follow their decision, their order, their instruction. अथवा मैले के भने यी कुरोहरू त्यो कन्ट्रीको संविधानमा छ कि छैन, यी व्यवस्थाहरू गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देन सिम्पली सिद्धान्त त हामीले कुरो गर्दाखेरि संविधानमा यी यस्ता कुरोहरू लेखेको हुनुपर्छ, यस्तो व्यवस्थाहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि सुप्रिम हो त्यो संविधानले चाहिँ सार्वभौम सत्ता नागरिकहरूको संरक्षण गरेका हुन्छ, त्यसमा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विधिको शासनको कुरो गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ न्यायपालिकाले यो गर्ने, व्यवस्थापिकाले यो गर्ने, कार्यपालिकाले यो गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। तर केही कन्ट्रिजहरूमा केही संस्थाहरूलाई संविधानभन्दा माथि राख्या हुन्छ, अथवा संविधान त्यस्ता संस्थाहरूले गरेको कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि जिम्मेवारी, कुनै पनि कार्यलाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन नपाइने, न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पार्न नपाउने, व्यवस्थापिकाले त्यस्तो कानुन त्यस्तो संस्थाको विरुद्धमा कानुन बनाउन नपाउने, कार्यपालिकाले त्यसको विरुद्धमा निर्णय गर्नु नपाउने। त्यस्तो भयो भने त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ संविधानवाद हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सेपरेसन अफ पावर हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ सिद्धान्त हो। तर हामी अब त्यो पछि अलिक डिटेलमा गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी कन्स्टिट्युसन मात्रै गरेको हुनाले यी कुरोहरू कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ, यी कुरोहरू चाहिँ हुनुपर्छ। यो सिद्धान्त त तपाईको कार्यपालिकाले के काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईको संविधानमा हुनुपर्छ। तपाईको संविधानमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि according to our 2015 constitution, what kind of powers exercised by our judiciary, exercised by sorry bhanनु नानु हेलो ल भाइ आज तेरो बेड लगाउने चाहिँ कति फोन आएको ल बुझ्नु भाइ दिदी तिमी त्यो भाइलाई दे न त्यो so it means every countries they have a constitution, but probably they have not clearly outlined this provision in their constitution. Therefore, we believe they don't have separations of power. जस्तो सिम्पल भाषामा मैले एकै लाइनमा म दोहोऱ्याउँछु र अगाडि जान्छु। एउटै व्यक्ति कार्यपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्छ, एउटै व्यक्तिले विधायकको पनि अधिकार प्रयोग गर्छ, एउटै व्यक्तिले चाहिँ न्यायपालिकाको निर्णय गर्ने काम पनि गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा अटोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भनेर पनि भन्छ। पछि हामी टाइप अफ कन्स्टिट्युसनमा पढ्छौँ सेकेन्ड च्याप्टरमा, त्यस्तो खालको कन्स्टिट्युसनहरू पनि छ। अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि संविधान भन्दा माथि कुनै संस्थालाई रिकग्नाइज गरेको छ भने त्यो कन्ट्रिजहरुमा विधिको शासन नहुन सक्छ। जस्तै मिडल इस्टको कन्ट्रीहरुमा अथवा हाम्रैमा पनि ड्युरिङ द 30 years ड्युरिङ द पञ्चायत पिरियड the king was there, the kingdom was a institutionalization. Constitution did not have power to raise the questions of that institution. त पञ्चायत शासनको व्यवस्थामा राजतन्त्रले गरेको कुरोहरू प्रश्न उठाउनु पाइदैन थियो। राजतन्त्रले गरेको कुरोहरू चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि एट द टाइम देयर वर नो limitations of power, there were no separations of power, there were no constitutionalism. किनभने राजाले नै निर्णय गर्थे, राजाले नै मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्थे, राजाले नै कस्तो कानुन बनाउने भन्ने त्यो दरबारले नै निर्णय गर्थ्यो। सो त्यस्तो खालको संविधान हाम्रैमा थियो। अब त्यो के भने त्यस्तो खालको संविधानहरू हुन्छ, तर त्यस्तो संविधानलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भनिँदैन भन्ने कुरो हो। अब नेक्स्ट वान, ओके,
look after both internal and external regulations of that state. I told you, constitution itself is, we need to be produced. Look at this, we have a constitution, we have guaranteed many principles and precedents which has been applied in every countries, and we want to build up our good relations with the other countries, and we are also accept your decisions, your agreement, and we are follow this and that procedure. अथवा केही मुलुकहरुमा कन्स्टिट्युसनमै के लेखेका हुन्छन् भने उनीहरुले these countries are our enemies, we are not going to open any kind of relations with these countries. त्यस्तो कुरोहरु पनि संविधानमा लेखेका हुन्छ। अथवा विदेशी लगानी हामी भित्राउँछौं, we believe open economic liberalization is one of the best option for us to develop our economic status भन्ने कुरोहरु लेखेका हुन्छ। त्यो कुरोहरु हाम्रो आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्ने कुरोहरु चाहिँ हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ। जी सर, सरी, कुन चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीको कन्स्टिट्युसनमा म यो कन्ट्रीको एनिमी हो भनेर लेखेको छ? त्यो कन्स्टिट्युसनमा एक्ज्याक्टली उनीहरुले कन्स्टिट्युसनमै शब्द पारेको भन्दा उनीहरुले त्यो हरेक गभर्नमेन्टले चाहिँ दे क्यान डिक्लेयर, ओके लुक एट दिस, आवर कन्स्टिट्युसन हैज भेरी क्लियरली आउटलाइन्स टु डिक्लेयर दिस पावर टु अस, देयरफोर वी आर गोइङ टु डिक्लेयर दिस एन्ड दैट कन्ट्रीज आर आवर एनिमी। जस्तै इजरायलमा छैन, तर त्यो उनीहरुको स्टेट, उनीहरुको त्यो स्टेटको रिकमेन्डेसन, स्टेटको डिक्लेरेसन के छ भने लुक एट दिस, प्यालेस्टाइन, इजरायलले मिडल इस्टहरुको सबैलाई एनिमी मान्थ्यो, तर बट इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट they improve some relations. Look at Saudi Arabia and Sudan and third one and Jordan. They develop their relations. To के छ भने sorry, external relations कस्तो छ भन्ने कुरोहरु पनि त्यो कन्स्टिट्युसनमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। जस्तो उनीहरुले डाइरेक्टली के गरे भन्दा यो these are our enemy भनेर त्यो periodically उनीहरुले रिभ्यु गरिरहन्छन्। अब भोलि हाम्रो एनिमी को हो भन्ने कुरो आयो भने देन based on that constitution they can declare, okay these countries are our enemies. जस्तो के छ भने हरेक कन्ट्रीजहरुमा तपाईले विस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ यो कन्ट्रीजहरु चाहिँ हाम्रो एनिमी हो भनेर उनीहरुले डिक्लेयर गर्छ। बट एट द मोमेन्ट इन आवर कन्ट्र्याक्ट्स we don't have any countries as our enemy, but some countries they have clearly declared they have some countries which are not their friends. अब मैले यो किन जोड्न खोजे भन्दाखेरि can you see कुन कन्ट्रीको कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ मेन्सन छ सर? कुन कन्ट्रीकोमा चाहिँ मेन्सन छ? संविधानमै भनेको संविधानमै यो ल यो चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो भनेर चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीले त्यसरी घोषणा गरेको छ? त्यो घोषणा उनीहरुले त्यो के हुन्छ नि हामीले शत्रु राष्ट्र यो भनेर त्यो उनीहरुले नामै क्लियर गरेको छैन, तर बेस्ड अन दैट डकुमेन्ट, जस्तो मैले तपाईलाई के भने नि when you look at article chapter 4 of our constitution, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने एउटा शीर्षक छ, त्यहाँनिर एउटा आर्टिकल छ, अनि त्यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वैत सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुलाई कसरी सुदृढीकरण गर्ने, युएन का चार्टरहरुलाई कसरी मान्ने भन्ने कुरो त्यहाँ व्यवस्था छ। त्यो कुरोहरु चाहिँ के हुन्छ भने we need to be approved from our parliamentarian decision. Okay, when we are going to ratify our treaty, then our lawmakers should be approve that things. त्यो हाम्रोमा चाहिँ व्यवस्था छ। यी कुरोहरु चाहिँ इन्टरनेशनल फ्याक्टरलाई देखाउनलाई पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई देखाउनको लागि पनि संविधानहरुमा हुन्छ। अथवा मैले जोड्नु खोजे के भने मैले भोलि इन्टरनेशनल लजहरु चाहिँ तेरो कन्ट्रीजमा कसरी इन्फोर्स हुन्छ भन्ने कुरोहरु पनि धेरै मुलुकहरुले चाहिँ उनीहरुले आफ्नै कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ इन्क्लुड गरेका छ। जस्तो एक्सटर्नल फ्याक्टरमा के भने हामी चाहिँ कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ वी आर नट गोइङ टु वेलकम कम्युनिस्ट कन्ट्रीज भन्ने भयो भने त्यो उनीहरुले एक प्रकारले कन्ट्रीजलाई स्पेसिफिक नगरे पनि they are going to stop such type of countries, those countries who either they are elected or captured by other means the power of the state. त्यस्तो कन्ट्रीजहरुले उनीहरुले चाहिँ के भने constitutionally directly indirectly they treated them, they are their enemy. त्यस्तोहरु धेरैवटा छ। जस्तो तपाईको written फर्ममै छैन, when you look at the US constitution then the communist countries
They still believe they are US enemies. भनेपछि त्यसरी नाम मेन्सन नगरे पनि अब सर्टेन त्यो कम्युनिजम जस्तै अनि एन्टी मुस्लिम जस्तो त्यसरी चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको या त्यसरी पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ जस्तो के भने जस्तो प्रशान्त भाइले भने जस्तो उनीहरूले डाइरेक्टली अब को कसलाई भने जस्तो आई विल गिभ यु वान एक्जाम्पल व्हेन द फर्स्ट ट्रम्प केम इन पावर एन्ड ही डिक्लेयर्ड सम कन्ट्रिज आर enemy of the US. So, but he received such power from their constitution. जस्तो हाम्रोमा चाहिँ छैन अब तर भारतको पनि छ तपाईको भारतले जहिले पनि के गर्छ भने इनडाइरेक्टली पाकिस्तानलाई अनि तपाईको यो चाइनालाई दे अलवेज लुक फर भेरी सिरियसली despite they try to improve their relations. Okay, diplomatic relations. भन्नु खोजेको के भने होला they might have some kind of causes, might be war, might be kind of severe power struggle. जस्तो के थियो भने अब नर्थ र साउथ कोरिया तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको जापान र चाइनिजको हिस्टोरीहरु हेर्नु सक्नुहुन्छ. These things are also reflect in the constitution. But I am giving you this information at the present moment. Every country, those who are going to draft and those who have just drafted the constitution, then they have included these provisions. म 50 वर्ष 100 वर्ष पहिलाको त्यो मैले कन्स्टिट्युसन कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरो होइन कि but at the present moment वैदेशिक नीति कस्तो छ वैदेशिक सम्बन्धको व्यवस्थाहरु कस्तो छ भन्ने कुरोहरु पनि कन्स्टिट्युसनमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ के भने when you they are definitely they ask you okay what kind of you have a constitution mandakeri then you need to be prove these things. Look at this, we have a constitution, we have these provisions, and the government changing is not big deal. जस्तो के भने त्यो अहिले लास्ट च्याप्टर लास्टमा छ तपाईको सरकारले संविधान बनाएको हैन संविधानले सरकार बनाएको हो संविधानले सरकार बनाउने हो संविधानले सरकार चेन्ज गर्ने हो त्यो त्यसमा चाहिँ भूमिका नागरिकहरुको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अरु चेन्ज गर्यो भने पनि संविधान चेन्ज गर्नको लागि स्पेशल प्रोभिजन्सहरु हुन्छ. संविधान कसरी एमेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरु पनि त्यो एउटा मेजर पार्ट हुन्छ संविधानमा. केपी ओली आयो अब भोलि शेरबहादुर आउला पर्सि आउला but our policy is our supreme law. Nepal's policy is our constitution. Every government, they should be followed, they must follow, they should enforce these provisions. Therefore, government changing is not big deal. सरकार परिवर्तन हुँदैमा केही नीतिहरु परिवर्तन भएर कन्स्टिट्युसनलाई असर पर्ला तर कन्स्टिट्युसनले जहिले पनि गभर्नमेन्टलाई कन्ट्रोल गरे हुन्छ गर्नु पर्छ. त्यो तपाईको तपाई आउँदा कन्स्टिट्युसन राम्रो हुने तपाई नआउँदा नराम्रो हुने भन्ने कुरोहरु चाहिँ दिस द सेपरेट आर्गुमेन्ट. वी आर नट गोइङ टु डिस्कस दिस थिंग्स. तर हाम्रो आर्गुमेन्ट भनेको संविधानले सरकार बनाउने हो संविधानले के प्रोसिड्युरहरु गरेको छ त्यो गरेर चाहिँ सरकार बन्नुपर्छ र सरकारको पावर के हो भन्ने कुरोहरु चाहिँ कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टेड गरेको हुन्छ. then this is your duty, this is your power, this is your responsibility, you have to be fulfilled. म मेरो पार्टीको लागि मात्रै गर्छु म मेरो आसेपासेलाई मात्रै गर्छु यो गर्छु. You are not going to treat equally to all citizens. You are not party's government, you are the people's government, you are this constitution government. यी कुरोहरु हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि जस्तो प्रशान्त भाइले भने जस्तो आशिष भाइले भने जस्तो हामीले सरकारलाई हेर्नु भन्दा नि हामीले कन्स्टिट्युसनलाई हेर्छौं. त्यही भएर त्यहाँ कन्सेप्टहरु छ सेपरेसन्स अफ पावर जुडिशियल रिभ्यू लिमिटेशन्स अफ गभर्नमेन्ट भन्नेकै सिद्धान्त त्यहाँ आउँछ. त्यो कन्ट्रीमा छ कि छैन. जस्तो सरकार अत्याचारी भयो भने सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको कुरोहरु चाहिँ जनताले रिभ्यू गर्नु पाउने कि नपाउने त्यो रिभ्यू गर्नु पाउँदाखेरि कसले चाहिँ न्याय दिने हाउ यु आर गोइङ टु गेट अ रेमेडिज. देन according to our constitution look at go over there and register these things, protest these things, argue these things, and then after they can observe, they can review the decisions of executives. अब न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त भनेको तिनीहरु हुन्. यी कुरोहरु कन्स्टिट्युसनमा हुनुपर्छ. अथवा जब हामी संविधानवादको कुरो गर्छौं विधिको शासनको कुरो गर्छौं no one is above the law, no one is above the constitution.
हामीले विधायकहरू हाम्रो कन्स्टिट्युसन भन्दा सुप्रिम होइन, but their power has been guaranteed, their powers have been guaranteed in the constitution. तिमीले के गर्नु पाउँछौ, what is your responsibility, what is your duty, what is your powers, it has been guaranteed in the constitution. जस्तो मैले एट द बिगिनिङ मैले भने तपाईको ओपिनियन आई रेस्पेक्ट, तपाईको आर्गुमेन्ट म रेस्पेक्ट गर्छु, तर संविधान बमोजिमको चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईले संविधान भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न, योर पावर इज हियर। अझै मैले विधायक मात्र भनिन, लोकल अथोरिटी दे हेभ अल्सो पावर अन्डर द कन्स्टिट्युसन। I'm talking with you specifically in the context of Nepal because we believe we already applied. We have a federal system, then we have a local authorities, provincial government and central government. They have a separate authority, powers and responsibility. Definitely they need to be sit together, they need to be come together and fulfill their responsibility duties, but they should work together. It has been mentioned in the constitution. मैले यस्तो कुरोहरु रिफ्लेक्ट मैले स्पेसिफिक हाम्रो बारेमा अलिक बढी एक्जाम्पल दिएँ होला, तर कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन कस्तो छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ हरेक कन्ट्रीको संविधानमा हुनुपर्छ। जुन जुन कन्ट्री डेमोक्रेटिक छ, जुन जुन कन्ट्री चाहिँ ह्युमन राइट्सको प्रोटेक्सन गर्छ, पिपुल्सको सब्जेक्टको रेस्पेक्ट गर्छ, त्यो कन्ट्रीजहरुमा नागरिक सार्वभौम सम्पन्न छन्। जस्तो हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा नि वी पिपुल आर सभरेन। अब हामीले के पावर चाहिँ स्टेटलाई दिउँ भन्ने कुरो चाहिँ संविधानमा लेखिएको छ। त्यही भएर मैले दोस्रोमा भनेको छु, दिस इज द पावर शेयरिङ बिट्विन स्टेट एन्ड सिटिजन। हामीले चाहिँ स्टेटलाई दिउँ, ओके यु आर रुलर, वी इलेक्टेड यु बिकज अफ आवर भोट एन्ड यु क्यान रुल ओभर अस, बट यु हेभ अ लिमिटेड पावर। इट हेज बिन ग्यारेन्टेड इन मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन सिटिजन एन्ड स्टेट। दिस इज द कन्स्टिट्युसन, this is the supreme law, this is the ground norms, this is the के भन्छ अब त्यो तपाईको अब हरेक शब्द प्रयोग गर्नुस्, तर यो चाहिँ एउटा नागरिक र सरकार बीचको एउटा सम्झौता हो पनि भन्छन् भन्ने हैन, यो कन्स्टिट्युसनलाई त्यसरी पनि मानिन्छ। दिस इज द एग्रीमेन्ट बिट्विन स्टेट एन्ड कन्स्टिट्युसन, बट इफ यु डोन्ट परफर्म according to constitution, then we are going to change you. We have a right to change you. You means state organs, state elected representative, either they are executive, legislature, including judiciary. Judiciary in terms of judges. कतिवटा कन्ट्रीजहरुमा जजेसहरुलाई इलेक्सनबाट ल्याइन्छ, त्यो जनताले छान्नु पर्छ। यी कुरोहरु चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रोसेसको कुरो उसको कुरो रह्यो। अब अलिकति अगाडि जाउँ हामी। I already mentioned Great Britain, New Zealand, Israel, Oman, Saudi Arabia, they do not have the written constitution, but they have a constitution laws. Constitution laws means I'm going to discuss constitution laws in tomorrow. जहाँ अब यिनीहरुकोमा त्यसो भने इलेक्सन कसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्री कसरी छानिन्छ, त्यहाँको अनि न्यायपालिकाले के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरो प्रश्न आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ संवैधानिक कानुनहरु हुन्छ, तिनीहरुले रेगुलेट गरे हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा भोलि गर्छौं। संविधान नभए पनि उनीहरुले गर्छन् त्यसरी। र अर्को अझै स्पेसिफिक भएर when we look at the democratic constitution like us, particularly European influence, American, Canadian, and Australian influence, particularly our neighbors, Indian practices also. We believe our constitution is democratic constitution, Republican, democratic, federal constitution. So these two countries are you can see are collected fundamental principles or established precedent that constitute the legal basis of a polity, originations or other type of entity, you organization originations entity, and commonly determine how these entities to be governed. Fundamental principles, established precedents that constitute a legal basis. Two again fundamental principles. Again, ideology. Either you are socialist, either you are mixed, either you are open society, either you are pro-privatization, either pro-communism. What kind of principles? You believe
in your country. जस्तो के भने भारतको जस्तै संविधान हामीलाई चाहियो, चाइनाको जस्तै संविधान हामीलाई चाहियो भन्ने कुरो अघि मैले त्यो चौथो लाइनमा भनेको छु. Every constitution, it has a very limited constituency. यही चाहियो भन्ने कुरो हुँदैन. Based on that soil, based on our practice, based on our tradition, based on our culture, we need to be formulate the constitution. हामीले ब्रिटेनकै जस्तो कन्स्टिट्युसन, ब्रिटेनकै जस्तो प्र्याक्टिस, हामीलाई अमेरिकनकै जस्तो प्रेसिडेन्ट, अमेरिकाकै जस्तो इलेक्सन मोडल नहुन सक्छ हाम्रो. तर हामीलाई सबैभन्दा सुइटेबल राम्रो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ they need to be discussed in their country and they need to be formulate the things. Collected fundamental principles. तर बेसिक सिद्धान्त चाहिँ के हो? अब तपाईले बुझ्नुहुन्छ यहाँ. संसदीय व्यवस्थाको बेसिक सिद्धान्त के होला? प्रेसिडेन्शियल मोडलको सिद्धान्त के होला? राजतन्त्रको सिद्धान्त के होला? संवैधानिक राजतन्त्र भनेको के होला? It has a very basic principles, an established principle. हैन, यी यस्ता कुरोहरु पनि त्यो कन्स्टिट्युसनमा रिफ्लेक्ट हुन्छ. होला हाम्रोमा संवैधानिक संसदीय व्यवस्था भनेर हामीले हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा छैन. We don't have mentioned. Our Nepal is parliamentarian system. Parliamentary system भन्ने कुरो संविधानमा तपाईको प्रेम्बलमा छैन. But look at our practices. We talk about the majority, minority, we talk about the election, we talk about the everything. Our practices still prevail based on parliamentarian system. Despite we have the presidential model federal system, but we still believe, according to our constitution, we apply parliamentarian system. अब established president के हो त? होला अब इन्डियाको प्र्याक्टिस, अमेरिकाको प्र्याक्टिस, उसको प्र्याक्टिस, यी कुरोहरु पनि हामीले कसरी लिएको छौं हाम्रो कन्ट्रीमा यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ we need to be bring these things and incorporate in our constitution. So मैले यो के जोड्दै छु भन्दा अलिकति वाइडली त्यो 4-5 वटा माथि आइडियोलोजी, तपाईको एग्रीमेन्ट बिट्विन सिटिजन्स एन्ड स्टेट, दिस द सुप्रिम ल, and it has established and created many compositions. यी सबै कुरोहरु कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ. अब यो देखि बाहेक अब हामी त्यति धेरै त छैन. So the previous slide ma हैन, त्यहाँ ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजील्यान्ड, इजरायल, ओमान, साउदी अरेबिया, they do not have written constitution लेखेको छ हैन. त्यहाँ ग्रेट ब्रिटेन बाहेक त्यो अरूहरुमा पनि सुपर लेजिस्लेसनै हो कि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ, के हुन्छ? They don't have a codified single constitution. Okay, codified pani bhancha katile. Constitution means codified law. All our principle has been incorporated in constitution. We articulate, collected all these things in constitution and we developed these things for the. They have a constitutional laws. I mean constitutional laws को बारेमा बोली छलफल गर्छौं. मैले दशै अगाडि पनि भनेको थिएँ. हामी तीनटा टपिक्समा क्लियर हुनुपर्छ. संविधान, संवैधानिक कानुन र संविधानवाद. यो तीनटा कुरो हामीले नबुझेसम्म कन्स्टिट्युसन अगाडि बढ्न सकिदैन. आज हामीले कन्स्टिट्युसनको बारेमा सिम्पल बुझ्यौं. यी क्यारेक्टरहरु, यी कुरोहरु चाहिँ संविधानमा हुनु पर्दो रहेछ, हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामी छलफल गर्ने हो. तर कतिवटा कन्ट्रीमा त यो छैन. मैले अघि पनि एक्जाम्पल दिएँ. हामीले पञ्चायत कालमा हाम्रै कन्स्टिट्युसनमा पनि तपाईको त्यो राजाको प्रश्न, राजा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि the institution of kingdom was above the constitution. Sovereign power. Sorry? Sovereign power, sovereign power. Sovereign power. Now look at, according to our constitution, we are sovereign. We give this power to you. This is our agreement. If you are going to breach, if you are going to breach or not apply this agreement, then we are going to change you. मैले भने नि, संविधानले सरकार बनाउने हो, संविधानले सरकार क्रिएट गर्ने हो, सरकारले संविधान बनाउने हैन. But constitution means our agreement between state and us. But still sovereign power exercised by us.
by people, by citizen. अब यो कुरोहरु चाहिँ के हो भने मोर डेमोक्रेटिक, मोर लिबरल र आजको आधुनिक आजको यो 21औं शताब्दीको संविधानमा जति नयाँ नयाँ संविधानहरु छ त्यो कुरोहरु चाहिँ ग्यारेन्टेड गरेको हुन्छ। तर 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडिको संविधानहरुमा त्यो थिएन र अहिले पनि कतिवटा कन्ट्रीजहरुमा दे डोन्ट बिलिभ पीपल आर सभरेन। पीपल आर सभरेन। जस्तै तपाई के भने हरेक कन्ट्रीमा कन्स्टिट्युसन छ तर कन्स्टिट्युसन भए पनि त्यसको फर्मेसन, त्यसको तपाईको पावर शेयरिङ, त्यसको पिपल्सको रिमेडीज, पिपल्सको फ्रीडम, ती कुरोहरु चाहिँ इट हैज नॉट बीन मेन्सन इन द कन्स्टिट्युसन। थ्यांक यू सर। ओके, त्यसले हामीले के यी कुरोहरु चाहिँ हुनुपर्छ, यी कुरोहरु भयो भने कन्स्टिट्युसनलाई प्रष्टसँग बुझिन्छ भन्ने कुरोहरु। जस्तै मैले अघि भने कतिले त कन्स्टिट्युसनकै आधारमा चाहिँ दिस कन्ट्रीज आर आवर इनिमी, we people never trust our enemies countries citizens भन्छ उनीहरुले। त्यो गभर्नमेन्टले नै त्यो गराउँछ। अब तर यति परसम्म जानुको लागि हामीले धेरै कन्स्टिट्युसनको बारेमा बुझ्नुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्दाखेरि मैले यो लास्ट वानको भन्दाखेरि कलेक्टेड फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स, व्हाट काइन्ड अफ पोलिटिकल सिस्टम apply in your country, then you need to be understand the fundamental principles, established principle. अब जस्तो mother of parliamentary system भन्दाखेरि generally everyone understand that's the Britain, mother of parliamentarian system. त संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेको चाहिँ तपाईको ग्रेट ब्रिटेन हो भनेर बुझिन्छ। Who is brother? 023 coming call. Next class about Excuse me, भाइहरु। हेलो, ए म अहिले क्लासमा छु, म तपाईलाई पछि फोन गर्छु नि, ल हैन? ल ओके। So now the constitution principally we all agree यी कुरोहरु हुनुपर्छ। तर कुन कन्ट्रीमा कस्तो छ भन्ने कुरो दिस इज द भेरी स्पेसिफिक म्याटर। स्पेसिफिक म्याटर। तर जेनरली we were influenced by the Indian practices, Britain practices, US practices. Therefore, we borrow many fundamental principles from their practices. उनीहरुको अभ्यासबाट, उनीहरुकोबाट सफल भएको सिद्धान्तहरुलाई हामीले ल्याएका छौं। इलेक्सन मोडल होला, तपाईको जुडिशियरी मोडल होला, सेपरेसन अफ पावर होला, तपाईको न्यायिक पुनरावलोकनको सन्दर्भ होला, तपाईको पब्लिक हियरिङको सन्दर्भको कुरो होला, पार्लियामेन्ट्री मिनी कमिटीको कन्सेप्टहरु होला। We borrow these things from their practices. We were not influenced from the Chinese, from the and other countries. Therefore, we don't have that type of provisions in our constitution. Established principle. ती कुरोहरु चाहिँ संविधानमा लेखिएको हुन्छ। अथवा जेनरली कुन प्रकारको शासन प्रणाली तपाईको संविधानमा लेखिया छ, त्यो शासन प्रणालीको विशेषताहरु पनि तपाईको संविधानमा आएको हुन्छ, लेखिएको हुन्छ भन्ने कुरो हो। यो हामी पार्लियामेन्टेरियन सिस्टम भनेर हाम्रो संविधानमा लेखिया छैन, हाम्रो प्रेम्बलमा त्यो छैन। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ प्रिन्सिपल एस्टाब्लिश्ड प्रेसिडेन्ट्सहरु चाहिँ के छ भने वी स्टिल apply the parliamentarian system model government. अहिले पनि हाम्रोमा त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरोहरु हुन्छ। त्यसै गरेर I think this one is the last one or maybe second last. Therefore, look at this. A constitution is not the act of a government. Why this is the different than other acts? Probably you understand what I told you. Just I have given you information. This is not act. Okay? But of a people constituting a government, and a government without constitution is a power without a rights. But of the people constituting a government, we formulated this government based on this constitution. We gave majority to you. Therefore, you have an opportunity to form a government and perform your duty under this constitution. अरु एक भन्दा constitution फरक हुन्छ। त्यो सरकारलाई जनताले बनाउने हो। तर त्यो कहाँ लेखेको हुनु पर्यो भन्दाखेरि it should be written in the constitution. Written in the constitution. अब तपाई government in terms of government means not only the cabinet, council of ministers.
You need to be understand. We need to be understand. Government means lawmakers are also governments. Lawmakers are also governments. Judiciary is also government. I mean, those who are receiving benefit directly, indirectly from the state or getting that kind of privileges from the state resources, which has been collected from the taxpayers, they all are part of government. Part of government. Because definitely they have a responsibility to maintain peace and security, to protect our life and liberty, to guarantee our freedom, because therefore we created that institution, we created that entity, we created this organization. यी कुरोहरू पनि संविधानमा हुनुपर्छ. What kind of remedies your state is going to deliver you? When you look at in our constitution, we have a free education, we have a free health, we have a housing right, we have job and employment rights, we have a 33 fundamental rights, we are a very great people. When you look at in our paper, in our fundamental rights chapter, we are the very lucky citizen in this country. In paper. I mean, government, state must fulfill that duty to citizen. पछि हामी छलफल गर्छौं फन्डामेन्टल राइट्समा. Some rights are derogative र नन derogative भन्छौं. त्यो फन्डामेन्टल राइट्समा पनि नेपालमा आउने हरेक ह्युमन बिङले पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेहरू प्रश्नहरू हुन्छ. त्यो पछि हामी फन्डामेन्टल राइट्समा पढ्छौं. भन्नु खोजेको के हो भने alien people, stranger people, those who are not citizens, either you are going to protect their fundamental rights as if like a your citizen, अथवा विदेशी यहाँ आएर हामी सर यहीँको नागरिक सर फन्डामेन्टल राइट्स इन्जोय गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन. यी कुरोहरू चाहिँ तपाईको फन्डामेन्टल राइट्समा तपाईको त्यो हामी डिरोगेटिभ र नन डिरोगेटिभ भन्छौं. डिरोगेटिभ भनेको के भने केही अधिकारहरू कटौती हुन सक्ने र नन डिरोगेटिभ भनेको चाहिँ ह्युमन बिङ दे क्यान इन्जोय दिस थिंग्स. सपोज वान थिङ, whoever, but our law shall not enforce death penalty. Whoever, they are from enemy country, they are from Chor, Dhaka, Josuke, we are not going to enforce death penalty. अथवा त्यो फन्डामेन्टल राइट्सको कुरोमा पछि मैले यो किन जोडेको भन्दाखेरि पछि गएर विदेशीले के मौलिक अधिकारहरू इन्जोय गर्नु पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने कुरोमा छलफल गर्छौं. त्यसरी नै विथआउट राइट्स, गभर्नमेन्ट विथआउट कन्स्टिट्युसन इज द पावर विथआउट राइट्स. तपाईं के भने संविधान बेगरको सरकार चाहिँ के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने कुरो क्लियरै हुँदैन. भन्नु खोजेको के भने अटोक्रेटिक. ओके, यु डोन्ट serve to the people, you need to be served to the your master. Your master. Either they are a king, either they are the president, either they are come from the ancestor, by birth, whoever. अथवा यसरी सेपरेट नगरेको सरकारहरूले चाहिँ के जनता चाहिँ मेरो जनताको सेवा गर्नु आएको छु भन्ने हैन कि उले चाहिँ मलाई यो पदमा कसले पुर्यायो त्यसले चाहिँ मैले सेवा गर्नुपर्ने हो भन्ने भावनाहरू हुन सक्छ. त्यस्तो कुरोहरू पनि लेखेको हुन सक्छ. Our constitution thinks antecedent to a government, and a government is only the creations of a constitution. तपाईं एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ सरकारको अर्को सरकार आउँदाखेरि अघिल्लो सरकारको प्रतिनिधि हो है. त्यो कन्स्टिट्युसन थिङ्स त्यो कन्स्टिट्युसन चेन्ज हुँदैन तर सरकार चेन्ज भइरहन्छ. त्यो एन्ड गभर्नमेन्ट इज ओन्ली द क्रिएसन्स अफ कन्स्टिट्युसन. कस्तो खालको सरकार बनाउने, कसरी सरकार बन्ने भन्ने कुरोहरू पनि कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टेड गरेको हुन्छ. व्हाट काइन्ड अफ पोलिटिकल सिस्टम डु यु हैव इन योर कन्ट्री, देन इट शुड बी रिफ्लेक्ट इन द कन्स्टिट्युसन. हाउ यु आर गोइङ टु इलेक्टेड योर chief of executive, it should be mentioned in the constitution. How many cabinet members you are going to incorporate it should be mentioned in the constitution. Okay, यो तपाईको अब पहिला त अब 48 जना सम्म मन्त्री पनि भए हाम्रोमा. अब they were very lucky है. अब अहिले त 25 को लिमिटेसन गरेको छ र कसरी इलेक्टेड बनाउने, these things should be in the constitution. अर्को, law by which the state govern or regulates
द कन्डक्ट अफ इट्स मेम्बर्स, त्यो व्यक्तिले के गर्नु पाउँछ के गर्नु पाउँदैन, त्यो चाहिँ ल भनेकै कन्स्टिट्युसन सुड बी ग्यारेन्टेड दिस थिङ्स भन्ने कुरो। यहाँ एउटा छ, अब तपाईँलाई काम लाग्ने, अब यो तपाईँ मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यो लास्टको तपाईँलाई हेर्नु ल, यो चाहिँ केसी वारियर्स, प्रोफेसर केसी वारियर्स भन्ने व्याख्या गरेको, द कन्स्टिट्युसन मिन्स द होल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट अफ अ कन्ट्री है। कन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै त्यो गभर्मेन्ट भने, अहिले मैले भने गभर्मेन्ट, डोन्ट फर्गेट, सरकार भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के भने हाम्रो काउन्सिल अफ मिनिस्टरलाई मात्र नसम्झनुहोस्, स्टेटका सबै इन्टाइटिजहरू सरकारमा पर्छन्, ट्राफिक पनि पर्छ, तपाईँको गभर्मेन्ट अफिसको लो लेभलको स्टाफ पनि पर्छ, हाकिम पर्ने भइहाल्यो, त्यसको अब सचिव, सहसचिव, अब तपाईँको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, त्यो त छँदैछ, ल मेकर्सहरू पनि पर्छ, न्यायपालिकाका जजेसहरू पनि सरकारमा पर्छ, दे अल आर पार्ट अफ गभर्मेन्ट। Those who receive directly, indirectly benefit from the state, they all are part of the state. Therefore, our whole system of government of a country, the collections rules which establish and regulate or govern the government. The केसी वायरस, प्रोफेसर केसी वायरसको भनाइ चाहिँ के भने संविधान भनेकै सबै सिस्टम, त्यो कन्ट्रीको सबै सिस्टमहरुको त्यो सरकारको एउटा सिस्टम हो। त्यसो चाहिँ त्यो कस्तो खालको रुलहरु संकलन गरेको छ, कस्तो खालको सिद्धान्तहरु छ, त्यसलाई कसरी रेगुलेट गरेको छ र कसरी चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ संविधानमा देखिनु पर्छ भन्ने चाहिँ उसको भनाइ हो। यसले गर्दाखेरि यो माथिको ग्यारेन्टेड अफ फन्डामेन्टल राइट्स, सिक प्रोटेक्सन एन्ड स्पेशल रेमिडिज अब यो सबै कन्ट्रीजहरुमा छैन। एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिकल एन्टिटी कम्बिनेसन्स अफ लिगल एज वेल एज नन लिगल रुल्स भन्ने छ। सबै कन्ट्रीजहरुमा पोलिटिकल फ्रिडम्स छैन, सबै कन्ट्रीजहरुमा पोलिटिकल फ्रिडम्स छैन, तर उनीहरुकोमा कन्स्टिट्युसन छ। जस्तै मैले अब नजिकको हाम्रो नर्थमा हेर्नुभयो भने अथवा इन मेनी कन्ट्रीज दे डोन्ट ह्याभ पोलिटिकल फ्रिडम्स, दे डोन्ट ह्याभ भोटिङ राइट्स, बट दे ह्याभ अ कन्स्टिट्युसन। तर एउटा मिन्स चाहिँ के भने भोटिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ है सरकार सञ्चालन गर्नु भन्ने कुरो युनिभर्सली एक्सेप्टेबल प्रिन्सिपल, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल, इस्टाब्लिश प्रेसिडेन्ट भएको हुनाले वी बिलिभ इलेक्सन इज बेस्ट मोडल टु सेलेक्ट your rulers. It means you confer such power to him or her, and she or he has a power, rights, duty, and authority to make a law and enforce against you. Or to simply, they are going to protect your freedom, they are going to protect your liberty, they are going to protect your property, life, dignity. तर सबैभन्दा चाहिँ यो तपाईको लास्ट हो हेर्नुभयो भने द होल सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट अफ अ कन्ट्री इज कलेक्सन रुल्स। त्यहाँ चाहिँ सबै नियमहरुको संकलन छ, त्यो इस्टाब्लिश सिद्धान्तहरुको आधारमा छ, त्यसको आधारमा रेगुलेट गर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टलाई सरकारलाई फर्मुलेसन कम्पोजिसन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ संविधान भनिन्छ भनेर भन्छ। त्यसले यहाँ लास्टको छैन, यो भन्दा माथि यो तपाईको त्यही हो, established is fundamental or basic or apex organs of government and administrations describe their structure, कस्तो कस्तो प्रकारको स्ट्रक्चर हुने, त्यसको कम्पोजिसन कसरी बन्ने, त्यसको पावर के हो, त्यसको मुख्य प्रिन्सिपल फंक्शन्सहरु के हो, define their internal relations of their organs and one another, उनीहरुको आन्तरिक सम्बन्ध कस्तो हुने, कसरी काम गर्ने, and regulate their relationship with the people, more particularly political relationship। यी कुरोहरु पनि कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ दिस इज द मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसन। सिम्पली मैले भन्नु पर्दाखेरि यी कुरोहरु चाहिँ संविधानमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। मैले अघि एक्जाम्पल दिएँ जस्तो के भने इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिकल इन्टाइटी भन्ने कुरोहरु सबै कन्ट्रीजहरुमा पोलिटिकल फ्रिडम छैन, तर पनि त्यहाँ उनीहरुकोमा कन्स्टिट्युसन छ। उनीहरुकोमा अब जस्तै अब म दुई चारवटा एक्जाम्पल दिउँ, उनीहरुकोमा संविधान छ तर संविधान भन्दा माथि केही इन्स्टिट्युसनहरु हुन सक्छ। ती इन्स्टिट्युसनहरुले चाहिँ दे undermine the constitutional provisions. They don't care. At least they respect their tradition, their culture, their values. I'm telling you,
in fundamentalist country, I mean, particularly in the Middle East, they believe Muslim philosophy is supreme law for them. I mean, Quran is the supreme law for them. In that situation, then after you can analyze this by yourself. They never allow to voting to elect their candidate. They don't have freedom to express any opinion against the husband, against the male, against the ruler, against the king. In Thailand, you can see people's, if you are going to speak against the king or monarchy, then this is the severe criminal offenses they enforce against you. अब जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक भ्यालुज प्रिन्सिपल्सहरू छैन त्यहाँ त्यहाँ यी हामीले छलफल गरेको कुरोहरू संविधानमा नआउन सक्छ. But despite that, they have a constitution. They have a constitution. जस्तो हामीले 6, 7, 8, 10 कतिवटा छलफल गर्यौं. संविधान भनेको एउटा मूल कानुन हो. हाम्रो संविधानको धारा 1 र उपधारा 1 र 2 लाई हेर्नुभयो भने प्रष्टै छ. हरेक कन्ट्रीजहरुमा संविधान छ. संविधानमा चाहिँ त्यहाँ सत्ता सञ्चालन गर्ने, गभर्न गर्ने, फर्मेसन गर्ने, कसरी गर्ने त्यो चाहिँ नागरिक र जनताको बीचको एउटा सम्झौता हो. त्यहाँ चाहिँ नागरिकले यो ग्यारेन्टी चाहिएको छ, त्यो ग्यारेन्टी तपाईले पूरा गर्नुहुन्न भने तपाईलाई सरकारबाट पच्युत गरिन्छ. त्यसको एउटा सरकार फर्मेसन गर्ने एउटा विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यो संविधानमा लेखिया हुन्छ. अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने, हामीले कुन आइडियोलोजीलाई एडप्ट गर्ने भन्ने यी सबै कुरोहरू चाहिँ कन्स्टिट्युसनले रिफ्लेक्ट गर्छ. त्यही भएर international communities ma tapaiko law dekhaune haina ki constitution dekhaune. Look at, we have this constitution, based on it we run our system, and we have this system. Look at, we have formulated this government based on this document. Look at this, we have guaranteed these and that fundamental freedoms to our citizens. Therefore we believe we follow democratic values, we believe parliamentary system, we believe separations of power, we believe independence of judiciary. When we talk about the independence of judiciary, then look at our judiciary chapter in constitution. It has clearly outlined कसरी जज नियुक्ति गर्ने, जजको टेन्युर के हुने, जजले परफर्म कसरी गर्ने, जजको सरुवा कसरी हुने, जज बन्नलाई के योग्यता चाहिने. If these things are mentioned in our constitution, it means, look at this, those who are capable under these provisions, they are to become a judge, and we ensure their guarantees. त्यसरी नै त्यसले गर्दाखेरि संविधान भनेको चाहिँ एउटा compositions of rules, I mean documents, and we believe this is our supreme law. No one shall have a right to breach these provisions. If you are going to breach, then there is a provision how to punish you, how to replace you, how to change you from your position. त्यो व्यवस्थाहरु हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ तपाईको अब सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र अर्को नेपाली अर्को अर्थमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजमको सिद्धान्तहरु हुन्छ. त्यसरी बुझ्न सकिन्छ. यति तपाईले बुझ्नुभयो भने यो आज कन्स्टिट्युसन यसरी हुँदो रहेछ र सिम्पल भाषामा हरेक कन्ट्रीजहरुमा संविधान छ, तर सबै कन्ट्रीजहरुमा संविधान सभा छैन कि भन्ने, संविधानवाद छैन कि भन्ने कुरोहरु चाहिँ हामीले संविधानवाद छलफल गरेपछि अलिक प्रश्नसँग बुझ्छौं. संविधानवाद भनेको चाहिँ लिमिटेड पावर अफ द गभर्नमेन्ट, अथवा संविधानवाद भनेको के हो भने दिस इज द रूल अफ ल. संविधानवाद भनेको चाहिँ नो वान इज एबभ द ल, नो वान एबभ द कन्स्टिट्युसन. तपाईले कुनै अख्तियार दुरुपयोग, I mean simply, when you are going to breach your authority, your power, then there is a law how to control and how to remove and how to get into a book. I mean in the judicial process भन्ने कुरोहरु त्यो हुन्छ. त्यो संविधानवाद हामीले 1 घण्टा छलफल गर्छौं. पछि त्यसलाई कसरी इन्डिकेट गर्ने भन्ने कुरोहरु, त्यो कसरी नाप्ने, संविधानवाद छ कि छैन त्यो कन्ट्रीमा भन्ने कुरोहरु त्यो हामी छलफल गर्छौं. र आजलाई यति नै गर्नु पर्ला. And now this is the first class. We are talking about the constitution.
And I always encourage you all students, uh, and you need to be study very hard. I mean, in the context of lecture, I mean, in the context of our class, I'm just giving you very glimpse information. I mean, definitely, I admit. I Excuse admit. me, sir. Okay. अहिले unitमा चाहिँ we're going to be studying your general constitution, constitutional law. We're not going to delve deep in the Nepalese constitution. So which book do you recommend we read? Is it A.V. Dicey or is it Hilaire Barnett? What do you expect from us? No. Thing is that this is our second class. I already told you. I always recommend these books, and I told you A.V. Dicey, Hilary Barnard, M.P. Jain, V.N. Shukla. These are the best book in the context of constitutional law, because there is a two reason. When you read out that book, then you can easily understand about our constitutional system, our political system. I'm not going to recommend you Chinese writers, Korean writers, Japanese writers, because every writers, they try to reflect their country's government system. Constitution itself is a political document. तपाईले बिस्तारै पढ्दै जानु कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ किन पोलिटिकल डकुमेन्ट भनिन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा आई एम पार्टिकुलरली टकिङ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल पोलिटिकल सिस्टम डेड भयो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसन डेड हुन्छ आई मीन वी पीपल आर गोइङ टु इलेक्टेड आवर लिडर्स बट दे मस्ट बी फ्रम द your फेभरेट पोलिटिकल आइडियोलोजी ग्रुप्स अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले रिकमेन्ड गरेको कुरो चाहिँ त्यो पढ्नुभयो भने अनि हाम्रो संविधानमा भएको सिद्धान्तहरुसँग बुझ्नुलाई सजिलो हुन्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाली राइटर्स आई एम नट गोइङ टु रिकमेन्ड दिस एन्ड दैट बुक्स यू क्यान रिड एनी राइटर्स बुक but when you when you are going to get you are going to fascinated to learn more information, then I recommend, or I already recommend, that books are best book. त्यो सिद्धान्त हामीले बुझ्यौं भने नेपालको सन्दर्भमा सजिलै कार्यपालिकाले के गर्यो, व्यवस्थापिकाले के गर्यो, हाम्रो सभासदहरूले कस्तो निर्णय गर्यो, न्यायपालिकाले चाहिँ कसरी गर्दैछ, त्यो कुरोहरु तपाईले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ. Now one thing is that this level of education, now this is year, when you finish this 5 years, then after you are going to get a bar license. So when you are going to get that license, it means society will give you kind of responsibility. And तपाईं lawyer भइसकेपछि definitely internationally they have a very high prestigious. When you are going to introduce, you are a lawyer, then definitely they respect you differently than ordinary people. है तपाईलाई लयर किन भन्छ भन्दाखेरि ordinary people भन्दा फरक हुनुहुन्छ. अब तपाईले त्यसको लागि त you need to be study, and if you don't read good books, then definitely you don't create your argument better than ordinary people. In that situation, तपाईले राम्रो पुस्तकहरु पढ्नुस्. मैले के पनि भनेको छु भने I am also a student of law. मैले पनि मेरो क्षमतालाई भ्याए अनुसार राम्रो पुस्तकहरु पाए भने तपाईलाई शेयर गर्छु. तपाईले पनि पाउनुभयो भने शेयर गर्नुस्. Let's come together, share together. जस्तो के भने मसँग भएको इन्फर्मेसन I am just telling you. तर त्यो भनेको त्यो के भने त्यो हामीले प्लस 2 स्कुलमा पढाए जस्तो हैन. Let's come together. भोलि तपाई के हुन्छ भने तपाई एउटा पक्षको वकिल बन्नु सक्नुहुन्छ, म अर्को पक्षको वकिल बन्नु सक्छु, अथवा म अहिले वकिल छु, तपाई भोलि भएर आएपछि हामी मुद्दा लड्न सक्छौं, अथवा फर एन्ड अगेन्स्टमा हुन सक्छौं. We have the same field. म वकिल भएर कहीँ जाने हैन, तपाई वकिल भएर कहीँ जाने हैन. यही हाम्रो यही सोसाइटीमा, यही जुडिसियरीमा, यही पोलिटिकल सिस्टममा यही रहने हो. त्यसले मैले जोड्नु खोजेको के भने
बेस्ट बुक यो भन्ने होइन, मैले हामीले त्यो पहिलो क्लासमा दिएको बेस्ट बुक अहिले पनि तपाईँको वकिलकोमा जानुभयो भने त्यही बुकहरू त उनीहरूको च्याम्बरमा होला। अब तपाईँको एबी डाइसीले 1700 शताब्दीमा रुल अफ ल लेख्या हो, अब इङ्ल्यान्डको पोलिटिकल सिस्टम लेख्या हो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम लेख्या हो एबी डाइसीले। अब हिलरी बर्नार्डको अब तपाईँको एमपी जोइनको 50 वर्ष उनीहरूले त्यो 1950 को कन्स्टिट्युसन आएदेखि हि इज द प्रोफेसर, अनि उसले त्यो फर्स्ट पुस्तक लेखेको अहिले 17औं 18 होइन, मैले किनेको 7औं कि 8औं एडिसन हो, अहिले 9औं कि 10औं एडिसन भइसक्यो। अब हिलरी बर्नार्डको उसले तपाईँको मलाई लाग्छ यो 1970 तिर लेखेको। भन्नु खोजेको के भने राम्रो पुस्तक those who are the pioneer, those who are the established writer, they never change their subject. They never change their subject. भन्नु खोजेको के भने उनीहरूको पुस्तकहरू साउथ एसियामा है, अब किनभने अब हाम्रो त्यस्तो मार्केट छैन, हाम्रो लेखकले त अब लेखेको नेपालमै पनि कतिले किन्नु मान्दैनन्, अब तपाईँ बाहिर लगेर बेच्ने क्यापासिटी त हामीमा छैन। अब इन्डियन राइटरहरूको पनि बाहिर त्यति मलाई जान्छ जस्तो लाग्दैन, तर अफ्रिकातिर जानु सक्छ। अब जस्तो हामीले पाउन्ड स्टर्लिङ डलरमा किनेर हामीले पढ्नु सक्ने क्षमता पनि छैन, इजिली इट्स भेरी हार्ड टु एक्सेस सच टाइप अफ बुक्स। अब अनलाइन इलाइनबाट पाउने फटाफट होला। राम्रो पुस्तकहरू उनीहरूले क्रिएट गर्छन्, दे डेभलप देयर माइन्ड। यी सबै मैले हजुरले भने बुझेँ सर होइन, सबैको रेफरेन्स लिनुपर्छ भनेर, तर मलाई मात्रै होइन आई थिङ्क धेरैजनालाई भयो होला। अब भर्खरै ल सुरु गरेका छौँ होइन सर, आई फिल काइन्ड अफ लस्ट, आई थिङ्क मोस्ट अफ अस डु होइन। सो कहाँबाट चाहिँ अलिकति कन्स्टिट्युसनको सर्फेस लेभल इन्फर्मेसन, किनकि युनिट 1 मा त इन्डियन कन्स्टिट्युसनल ल छैन पिजिएनलाई सुरु गर्न, बट all due respect, we will eventually read it. तर अहिलेलाई चाहिँ what do you recommend, sir? Constitution को surface level, constitutionalism को theory हरू सबै कुरालाई cover गर्ने अब हामी beginners लाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्दा राम्रो होला सर? अब किनकि हिलरी बर्नार्ड अब को पनि युरोपियन लहरूबाट छ, हुन त constitutionalism को surface level information पनि छ. So what is the ideal book for a beginner who is studying law, के sir? Okay, two things is there. I always recommend you to understand about the philosophy, concept, principle. This is my core suggestion to all students. त्यो सिद्धान्त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तो हो हिलरी बर्नार्डको त्यो एक पेज भन्दा बढी छैन कन्स्टिट्युसनलिजम, तर उसले चाहिँ के भने 4-5 प्याराग्राफमा जस्ट he has written the clear conception. उसले लेखेको त्यति हो। अब एमपी जोइनकोमा मलाई लाग्छ कन्स्टिट्युसनलिजम छैन उसकोमा, तर व्हाट इज कन्स्टिट्युसन भन्ने उसले पनि धेरै लेखेको छैन, 4 पेज 3 पेज कति लेखेको छ त्यो। अब तपाईले अब जे भने डेफिनेटली दिस इज अ भेरी जेन्युन क्वेशन। आई एम नट रिकमेन्डिङ यु टु स्टडी द रेस्ट अफ बुक्स फ्रम पेज 1 to from 2000 page of MP Join. I'm not going to recommend that things, but you need to be pick up that subtopics from that book. You need to be read just 10, 15, 20 minutes and start to analyze how you are going to develop your skill, how you are going to make your argument. तपाईको के भन्छ भने त्यही भएर तपाईले Asha, Alisha, how can you pronounce your name? Alsha. Sorry? Alsha. 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 तपाईले के गर्नुस् भने त्यो तपाईको त्यो एमपी जोइनको 2000 पेज पढ्ने हैन, त्यो हिलरी बर्नार्डको पनि त्यो 700 पेज पढ्ने हैन। ठ्याक्कै त्यो उनीहरूले टपिक्स लिने, त्यो टपिक्समा बस्ने, 3टा राइटरको लिने अनि 3टा राइटरको आफ्नो आफ्नो वेबाट एक्सप्रेसन गरेको छ। हिलरी बर्नार्डले इंग्ल्यान्डकोबाट गरेको छ, तपाईको एमपी जोइनले तपाईको इन्डियन पर्सपेक्टिभबाट गरेको छ। अब नेपालको पर्सपेक्टिभबाट तपाईलाई जसको पुस्तक पढे पनि सिद्धान्त त त्यही हो, तर लेखकले बुझेर के लेखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ डाइजेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ काइन्ड अफ मेडिसिन फर अस। मैले यो औषधि खाएँ त्यसले गर्दा मलाई ठीक भयो भने, अब मैले तपाईलाई के भने when you are going to real a judge, I mean a law professional, then you need to know about the court practices.
प्रेसिडेन्ट कोर्ट प्र्याक्टिसेसले जहिले पनि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी प्र्याक्टिसमा कसरी लगाउने भन्ने कुरो चाहिँ दे निड टु बी आइडेन्टिफाई द एरिया। जस्तो तपाईँले एउटा राम्रो चर्चित फैसला पढ्नुभयो भने 40 पेजको होला, तर त्यहाँनिर सबैको विश्लेषण गरेर लेखेको हुन्छ। एबी डाइसीले यसो भनेको थियो रुल अफ लमा, अनि हिलरी बर्नार्डले यो भनेको थियो संविधानवादमा, त्यो सबै कुरो मिश्रण गरेर उनीहरूले फैसला गरेर कन्क्लुसिभमा डिसिसिभ डिसिजनमा चाहिँ आई एम गोइङ टु डिक्लेयर दिस थिङ्स इन दिस केस, सो दिस एन्ड द्याट थिङ्स देयरफोर आई एम गोइङ टु अर्डर दिस थिङ्स भनेर भन्छ। भन्नु खोजेको के भने हो बिगिनरलाई अब एउटै पुस्तकले पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने कुरो अन्डर ग्रेजुएट लको स्टुडेन्ट्सलाई आई एम नट गोइङ टु रिकमेन्ड यु फर्स्ट थिङ्स। तर 2-4 किताबको त्यो कन्टेन्ट छ कि छैन तपाईँले त्यो हेर्नु, सब टपिक छ कि छैन त्यो, अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यो पढ्नुहोस्। 1 घन्टा 2 घन्टामा तपाईँले 4-5 किताबको त्यो थट भइहाल्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ आफूले विश्लेषण गर्नुहोस् नेपालको बारेमा। हजुरको क्लास रिलेटेड एउटा जिज्ञासा थियो मेरो पनि। भन न भाइ। हजुरको आजको क्लासबाट मैले चाहिँ कस्तो खालको परिभाषा लिएँ भने हरेक देशमा नेसेसरीली संविधान छैन, तर संवैधानिक कानुन चाहिँ जताततै छ भनेर बुझेँ सर मैले चाहिँ। त्यो त्यही हो कि के हो सर? हरेक कन्ट्रिजमा संविधान छ। अब हामीले संविधानवाद नपढेको छलफल नगरेको हुनाले अहिले म संविधानवादको कुरोमा गइनँ। 2-3 4-5 कन्ट्रिजमा संविधान छैन, तर तिनीहरूकोमा संवैधानिक कानुनहरू छ। त्यो पछि त्यो हामी भोलि गर्छौँ। र जहाँ चाहिँ संविधानवाद छैन त्यहाँनिर चाहिँ डेमोक्रेटिक पिपुल सभरेन्टी, त्यहाँनिर चाहिँ विधिको शासन छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा जहाँ जहाँ विधिको शासनको कुरो छ, जहाँ जहाँ विधिको शासनहरूको परिकल्पना गरेर कार्यान्वयन गरेको छ, त्यो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम अन्तर्गत छ। त्यहाँ चाहिँ संविधानलाई सुप्रिम ल मान्दो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ संविधानको व्यवस्थालाई हुबहु पालना गर्दो रहेछ। अथवा आज हामीले छलफल गरेको कुरो चाहिँ संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूभित्र चाहिँ राखेका रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् तपाईँले। अथवा प्रशान्त भाइले भने जस्तो हरेक कन्ट्रीमा संविधान छ, संविधान नभए पनि संवैधानिक कानुनहरू छन्, तर त्यो कन्ट्रीमा संविधानवाद छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँको सरकार चाहिँ लिमिटेड छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ स्वेच्छाचारी सरकार छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ कानुन बमोजिमको सरकार छ कि छैन भन्ने कुरो टेस्ट गर्ने कुरो चाहिँ संविधानवाद हो। जस्तो म एउटा एक्जाम्पल प्रशान्तवाला दिउँ, कुनै संस्थालाई प्रश्न चिन्ह उठाउन नसकिने, उसले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने, उसैले मन्त्री छान्ने, उसैले चाहिँ तपाईँको विधायकहरू छान्ने हो भने त्यहाँनिर विधिको शासन हुँदैन। त्यस्तो ठाउँको मन्त्री, त्यस्तो ठाउँको सरकारले चाहिँ वी आर इलेक्टेड बाई पिपुल भन्नुको साटो वी आर नोमिनेटेड बाई दिस पावर भन्ने कुरोहरू हुन्छ। त्यसको तात्पर्य के हुने, कम्प्लिटली एगेन्स्ट दि रुल अफ ल, कम्प्लिटली एगेन्स्ट दि प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। र एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि सबै कन्ट्रिजहरूमा संविधान छ, तर सबै कन्ट्रिजहरूमा संविधानवाद छैन। एभ्री कन्ट्री। Excuse me, sir. Sir, is our constitution is above our religion? Could you repeat your question? Right? Is our constitution is above our religion? Above our religion? No. Yes, sir. No. The religion is also one of the major factors. Many countries, they declare they believe their country has followed that religions. I mean, religions is another one factor. But those countries who believe in democratic system, they never promote any one religions. They always give equal opportunity to all religions. Then we call this the secular state. Which religions you believe, we accept your decision. अथवा खुशबु शाहले भने जस्तो हाम्रो संविधान चाहिँ धर्मभन्दा माथि हो भन्ने कुरोहरू चाहिँ
त्यही होइन प्रश्न खुसबुको? Yes, sir. त्यो के हुन्छ भने जहाँ विधिको शासन, जहाँनिर चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास, जहाँनिर चाहिँ डिग्निटी फ्रिडमको कुरो हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ राज्यले धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त सँगै आउँछ। तपाईँको के भने राज्य र धर्म एउटै हो भन्ने, हिजो धर्मले राज्य चलायो भन्ने कुरोहरू आज पनि कन्टिन्यू छ। तपाईँको के भने मेजोरिटी भएको हुनाले हिन्दू दिनुपर्छ भन्ने लोजिक आयो भने देयर इज नो डेमोक्रेसी। State should be treated all citizens equally. Sir, if जस्तो के भने स्टेटको दायित्व भन्ने कुरोहरू मेजोरिटी, माइनोरिटी, पुअर, रिच भन्ने कुरो आउँदै आउँदैन। यु आर आवर सिटिजन्स, आई हेभ द रेस्पोन्सिबिलिटी टु इक्वल all of you equally. I am not going to discriminate you basis on the religions, basis on the money, basis on the power, basis on the your gender. If I do that practices, it means your government is not according to rule of law. अथवा मैले के भने भने तपाईलाई सरकार र राज्य excuse me. Please go ahead, Khushbu. So, excuse me, sir. Then do you agree? Do you agree with the Uniform Civil Code? So there should be Uniform Civil Code in our country. No, we have now. When you look at some our laws, definitely. I'm going to tell you one thing very clearly. Some laws which are completely inconsistent with our constitution. Article 1. Just when you look at the preamble in our constitution, there is a very clear provision. Nepal is a secular state. Then you need to be identified what is the fundamental principle of secular state. What is the established principles of secular state? अथवा धर्मनिरपेक्षको फन्डामेन्टल सिद्धान्त के हो, यसका स्थापित नजिरहरू के हुन्, त्यो कुरोहरू तपाईले बुझेर अनि नेपालमा भएको यो प्र्याक्टिसेसहरुलाई तपाईले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईले फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल बुझ्नु पर्यो। के भने एउटा शब्द छ नि, सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्षता। Okay, I suppose 85% are Hindus. And then definitely they claim we are majority. Now the constitution should declare this is the Hindu state. But there are 15% minorities. Either they are Buddhist, Christian, Muslim, Nihalism, or Jain, whoever. If Nepal is going to declare Hindu state, then they feel we are not secular. State is going to discriminate against us. State is going to recognize only to Hindus. Therefore, when the state is going to declare Nepal is a Hindu state, then this is the against the concept and principles of the concept of secular state. भोलि हाम्रो प्रस्तावनामा हेर्नु भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द छ। धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त के हो, त्यसको स्थापित नजिरहरू के हो, त्यसको अभ्यास कसरी हुन्छ, त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि 85% हिन्दूहरुको दाबी के छ भने हामी हिन्दू यति धेरै छौं, हामीलाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्यो भन्ने छ। तर 15% ले के भन्छ भने वी आर माइनोरिटिज र स्टेटले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुको साटो हिन्दूलाई मात्रै गर्यो, मेजोरिटीलाई मात्रै भन्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो भयो भने this is the kind of confrontation, this is the kind of discrimination. अब हिजो थियो, अब तपाईको 1990 को कन्स्टिट्युसनमा हिन्दू राज्य भन्ने थियो। अब अहिले पछाडी आएर अब प्रिन्सिपली चेन्ज गर्यो, बट इन प्र्याक्टिस स्टिल दशैं भन्दा चाडपर्व, गाँजा खानु आउने पुजारीलाई भत्ता दिने यावत कुरोहरू चाहिँ छन्। अब काइन्ड अफ मिसयुज अफ रिसोर्सेस भनेर पनि भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईले। मिसयुज अफ रिसोर्सेस जस्तो तपाई पशुपतिमा गाँजा खानु आयो भने सबै पुजारीलाई 1700 1800 पुजारीलाई अब 2000 2500 3000 दिएर दिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईको आई एम नट टेलिङ यु दे आर प्रोमोटिङ द हिन्दू religions, but I am telling you they are misusing the resources. त्यति हो मैले भने, misusing the resources.
त्यो रिसोर्सेस कहीँ लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो आइ एम नट टेलिङ दिस एन्ड द्याट थिङ्स बिकज आई अलरेडी टोल्ड यु एभ्री स्टुडेन्ट्स you have a different opinion. You have a different opinion. You are also leader. You are going to lead your society after or at the present moment and based on your thought. Either some are you are from Congress, some are from Nekopa, some are from Rapropa, some are from another groups. You have a right to expression because the constitution has clearly guidelines. I mean, secure your dignity. I mean, पछि dignity मा पर्छौं fundamental rights मा. No one can stop Yes, sir. you telling your opinion. But therefore, Yes, sir. you It's because that France. Sorry, sir. okay, go ahead. Yeah. So it's because that France is going to bring this law to their constitutions that uniform civil code should be there because of the situation is going on in France about the murder of a teacher. So that's why. So definitely, you are very aware about the international news. This is the good things as a law students. I'm not telling to other students, but law students, you need to be understand about the other countries' practices also. The France has declared Muslims countries migrated peoples. They are a part of terrorists, and based on it, teachers behave like that. He often gave the example of Muhammad, and according to news, teachers gave a reference to students. He's a terrorist. He's a kind of violator. He's a kind of fundamentalist. But that statement hurts to students, those who are immigrated or refugees or migrated or whatever from the Muslim countries. They believe Muhammad is their prophet, Muhammad is their God. I mean, Muhammad created them. Quran is supreme document. This is their personal ideology, personal perceptions. It has been attached with their dignity. If France is going to declare these things and going to impose ban to Muslim, then you can aware about the reactions of the Middle East. They already decided to boycott all productions come from France to their countries. They already stopped to selling that goods, and they declare we are not going to buy any goods product or brought from the France. त्यो रिएक्सन हुन्छ के अब भन्नु खोजेको के भने अब हामी चाहिँ के गर्छौं भने सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ आइदर यु आर क्रिस्चियन बुद्धिस्ट मुस्लिम बट you have also limitation. If only one group is going to state protections or going to enjoy from the state benefit, then definitely other groups are not happy and they are going to start protest such kind of activities. त्यसले गर्दाखेरि तपाई के भने हामी हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै त्यो कुरो गरेको छ मैले पर्सनल ओपिनियन भने हैन कन्स्टिट्युसनमा तपाईको you are free to exercise your religions, you are free to perform your culture traditions, but under the law there is no unlimitation, there is a limitation. जस्तो क्रिस्चियनले भेला भएर अब बिदाको दिन आफ्नो चाडपर्व गर्ने छ अत्र डोर डोरमा गएर कन्भिन्स गर्ने डोर डोरमा गएर आश्वासन दिएर कन्भर्ट गराउने दिस द अगेन्स्ट द ल जस्तो हिन्दूले पनि तपाईको मुस्लिममा गएर तपाई हिन्दू बन्नुहोस् अदरवाइज यो देश छोड्नुहोस् भन्यो भने स्टेट इज देयर टु प्रोटेक्ट मुस्लिम एन्ड दोज हिन्दू who are involved such type of activities, they are subject to be punishment. So these things are हामी बिस्तारै त्यो स्टेटको परफर्मेन्सहरुमा हामी छलफल गर्दै जान्छौं. Probably executive powers in second semester
So you can know a little bit more in that section. कसरी गर्ने भन्ने कुरा तर आजको हाम्रो चाहिँ मात्रै कन्स्टिट्युसनको कुरो हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हरेक कन्ट्रीजहरुमा कन्स्टिट्युसन छ अब त्यो भित्र चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम छ कि संविधानवाद छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ संविधानवाद भएन भने त्यहाँ चाहिँ फ्रीडम छैन इक्वालिटी छैन डिग्निटी छैन त्यहाँनिर चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन छ त्यहाँनिर चाहिँ फेयर इलेक्सन हुँदैन त्यहाँ गभर्नमेन्टको फर्मेसन्सको मोडलहरु थाहा हुँदैन को प्रधानमन्त्री हुन्छ जनताले चुन्नु पाउँदैन पिपल आर नट एक्सरसाइजिङ देयर सभरेन पावर भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन अथवा व्हाट इज द रूल अफ ल भन्ने कुरो चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम द एन्ड एन्डिङ टु द कन्स्टिट्युसनलिजम कानुनको शासन यहाँबाट सुरु भयो भने संविधानवाद छ है त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन छ है भन्ने कुरो चाहिँ संविधानवादको एउटा डेस्टिनेसन हो सरकारको हरेक एक्टिभिटिजहरु चाहिँ लिमिटेड छ भन्ने कुरो चाहिँ कहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरोको सिद्धान्त चाहिँ संविधानवादको हो अब संविधानवाद छ भन्दैमा तपाईको फेरि त्यहाँ संविधानवादलाई भको मान्नु सकिँदैन आई एम टकिङ विथ यु अबाउट द प्रिन्सिपल्स नेपालमा के गर्छ इन्डियामा के गर्छ चाइनामा के गर्छ इंग्ल्यान्डमा के गर्छ दिस इज योर पार्ट you need to be analysis you need to be update such information then you can explain these things त्यहाँ विधिको शासन भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ रेल दुर्घटना भयो भने मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पद छोड्दो रहेछ करप्सनको चार्ज लाग्यो भने उनीहरुले चाहिँ पदबाट राजीनामा दिँदो रहेछ उनीहरु चाहिँ पालमा हुँदै पनि पावर मिसयुज गर्यो भने कानुनले चाहिँ एरेस्ट गर्दो रहेछ अथवा विधिको शासन र मोरल ग्राउन्ड्स भनेको के हो भन्ने कुरोहरु पनि केही हामीले छलफल गर्नुपर्छ र विधिको शासन नाप्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ न्यायिक निरलको व्यवस्था छ कि छैन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छ कि छैन न्यायपालिका कतिको स्ट्रङ छ त्यहाँनिर चाहिँ कसरी सरकार गठन हुन्छ सरकारलाई कसरी पच्युत गर्न सकिन्छ यी सबै कुरोहरुको व्यवस्थित रूपमा elaborated गरेको छ भने to some extent look at you have a clear provision and when you are going sorry विधिको शासनको लिटरल इंग्लिश ट्रान्सलेसन के हो कसको रे भाइ विधिको शासनको लिटरल इंग्लिश ट्रान्सलेसन के हो विधिको शासन अब अंग्रेजीमा चाहिँ द रुल अफ ल भन्छ हैन द रुल अफ ल त्यही त विधिको शासन भनेको चाहिँ एकै लाइनमा बुझ्नु पर्दाखेरि त्यो पछि हामी एक पिरियड छलफल गर्छौं विधिको शासन भनेको कानुनले जति तपाईलाई अथोरिटी दिएको छ जति रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ त्यो भित्र रहेर तपाईले आफ्नो ड्युटी परफर्म गर्नलाई विधिको शासन भनिन्छ अथवा ल इज माई पावर ल हैज लिमिटेड माई पावर आई एम डुइङ दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टु ल एन्ड I am not above the law. अथवा एक लाइनमा भन्नुपर्दा अझै प्रश्न कानुन भन्दा कोही पनि निकाय माथि हुनु हुँदैन टुक्का विधिको शासन नाप्ने तीनवटा एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ पछि म तपाईलाई भन्छु त्यो कुरोहरु चाहिँ जस्तो कानुनको शासन भन्ने बित्तिकै मसँग अथोरिटी थियो तर मैले अथोरिटी हाइड गरेर गरे भने पनि दिस इज अल्सो अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ कन्सेप्ट अफ रुल अफ ल मैले जति प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो गरिन त्यो मेरो इन्टेन्सन थियो होला कसैलाई बचाउनु थियो होला के थियो होला त्यो पनि विधिको शासन हुँदैन जस्तो एउटा रेपिस्टलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरोमा छोड्छ भनेदेखि देन देयर इज अ सब्जेक्ट टु आइदर पुअर पिपल कुड नट इन्जॉय द रुल अफ ल सपोज a perpetrator do you understand perpetrator culprit person might be powerful might be good relations with the power त्यो विधिको शासन भनेको गरिब धनी त्यहाँनिर चाहिँ इनइक्वालिटी त्यहाँनिर चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन र असमानता भन्ने हुनु हुँदैन के इन टर्म्स अफ स्टेट परफर्मेन्स सरकारले व्यवहार गर्ने कुरो विधिको शासन भनेको तिमी गरिब छौ त्यसले गर्दाखेरि तिमी जाऊ भन्ने कुरो आउँदैन I am going to protect your interest the same value of the other people I am not care you are rich you are poor you are powerful you have a good college I don't care विधिको शासन भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा सुशासन सुशासन भनेको
कानुन बमोजिम हुनु पर्यो जे हुँदाखेरि पनि। अब त्यो कानुन बमोजिमको गर्नुको लागि के एलिमेन्ट्सले त मलाई इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो रुल त्यो संविधानवादका केही सिद्धान्तहरू छ, त्यो 5-6 सिद्धान्तहरू छ। ती इन्डिकेटरहरू भयो भने टु सम एक्सटेन्ट वी क्यान से द्याट कन्ट्री हेज फलोड द प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिट्युसनलिजम, त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन छ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो प्रोबेबली हामी नेक्स्ट विक हामी छलफल गर्छौँ। भोलि हामी संवैधानिक कानुनहरू गर्छौँ, वाट इज रिलेसन्स एन्ड वाट इज डिफरेन्स बिट्विन कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनल लज भनेर गर्छौँ। केही छ त आज? मेबी यु हेभ अनदर क्लास। Sir, can I ask a question? डेफिनेटली, होइन? अघि खुशबुले भनेको जस्तो इफ केही गरी जस्तै भनौँ अब फ्रान्समै होइन यति मुस्लिम्सहरूको अगेन्स्ट यति धेरै उहरू भइरहेको छ, इफ गड फरबिड कुनै दिन फ्रान्सको कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ भनौँ मुस्लिम्सहरूले हिजाब लाउन पाउँदैन भनेर लेखिदियो भने भोलि मुस्लिम वुमेनहरूले हिजाब लाएर हिँड्छ कि हिँड्दैन? उनीहरूको रिलिजनले त लाउन भन्छ, तर अब कन्स्टिट्युसनले त नला भनेको छ। यसमा चाहिँ कसले चाहिँ क्ल्यास केही गरी भयो भने हु विन्स? टु थिङ्स है। पहिला कुरो के भने आई अलरेडी टोल्ड यु एभ्री कन्स्टिट्युसन दे हेभ अ भेरी लिमिटेड टेरिटोरी है, भेरी लिमिटेड टेरिटोरी। जस्तो तपाईँको when you look अब तपाईँ 6 मा 7 मा पढ्दाखेरि के गर्यो भने बङ्गलादेशले चाहिँ हिन्दू सरी मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर गर्यो। प्रोबेबली एट द टाइम यु वर 7-8 ग्रेड। बङ्गलादेशले पछि बङ्गलादेश इज अ मुस्लिम कन्ट्री भनेर पछि संसदले डिक्लेयर गर्यो। अब तपाईँको के हो भने अनि तपाईँको अझ एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल, इफ यु आर भेरी रियली किन टु नो अबाउट द वर्ल्ड इन्फर्मेसन्स, इन द 1975 70-75 तिर इरान र अमेरिकाको जस्तो राम्रो दोस्ती कसैको थिएन। 1975-70 इरान भनेको तपाईको बेस्ट पार्टनर अफ द युएस। अब तर पछि रिलिजन्स कारणले गर्दा फ्याक्ट हुँदै आयो। भन्नु खोजेको के भने भोलि फ्रान्सले त्यसरी चेन्ज गर्यो भने त्यहाँको पिपुल्सको रिफरेन्डमबाट आयो, त्यस्तो खालको आयो भने डेफिनेटली दे क्यान डु दिस थिङ्स। अब त्यसमा त तपाईँको हो भारतले 370 प्रोबेबली यु आर भेरी ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट, देयरफोर you need to be understand also Indian Constitution 370A article, there is a special provision to Kashmiri citizen. त्यो चाहिँ मोदीले लास्ट इयर क्विट गरिदियो। क्विट मिन्स रिपिल गरिदियो। अब त्यसको विरुद्धमा पाकिस्तान बोलेको छ, त्यसको विरुद्धमा तपाईको मलेसिया बोलेको छ, त्यसको विरुद्धमा तपाईको मिडल इस्ट कन्ट्रीहरु बोलेको छ। बिकज when the India has declared article 307A is no more applicable to Kashmiri citizens. There were 5 rights which are very specially protected to them. अब त्यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब फ्रान्सले भोलि मुस्लिमहरुलाई हामी ब्यान गर्ने अथवा जो नागरिक हुन्छ यहाँनिर चाहिँ मुस्लिम रिलिजन्सहरु चाहिँ हामी ब्यान गर्दिन्छौँ भन्यो भने दैट्स देयर प्रब्लम। They can do these things. They could do these things. The people can decide these things. तर इन्टरनेशनल रिएक्सन के आउँछ कस्तो आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यसमा भर पर्छ। त्यो हुँदैन, तपाईले गर्नै पाउँदैन, सुनै पाउँदैन भनेर नो वन क्यान इम्पोज दैट काइन्ड अफ रेस्ट्रिक्सन। भोलि हामीले हिन्दू बनायौं भने तपाईको इन्डिया खुसी होला, युरोपियनहरु रिस होला, अमेरिकन अब इन्डियनको पछाडी लागेर उसको कन्ट्रीको हो भनेर भन्ला। बट थिंग्स इज दैट वी नीड टु बी डिसाइड फर्स्ट थिंग्स। मैले एक्जाम्पल दिएँ नि, नेपाल इज द हिन्दू कंट्री भन्यो भने इन्डिया obviously इन्डिया इज बिकम ह्याप्पी। अब तर इन्डियाले आफैलाई चाहिँ आइ एम हिन्दू स्टेट भनेर डिक्लेयर गर्न सक्दैन। मैले भने एक्जाम्पल Excuse me, sir. Sir, I want to clear something here. Okay. That I'm really against what is happening in France according to that धर्मको नाममा कसैको हत्या गर्नु चाहिँ म त्यसमा चाहिँ समर्थ गर्दिन। किनकि त्यो चाहिँ
त्यसैले लाइक जुन म चाहिँ समर्थन गर्ने भने फ्रान्सले अहिले जुन त्यो ल चाहिँ ब्रिङ गर्दैछ लाइक to ban Muslim uniform activities. to blame Muslim activities. No one can kill anybody in such a way. So उसले मलाई मेरो धर्मको बारेमा केही भने हत्या गरेर घुम्नेमा चाहिँ म समर्थन गर्दिन. That is really against, and that's not a correct thing to do it. कट्टर पन्थको नाममा चाहिँ म समर्थन गर्दिन, because this is really wrong. म खुसबुलाई एउटा कुरा सोध्छु That's why I just want to clear this. हैन पशुपतिनाथ भित्र गएर पशुपतिनाथको शिवलिङ्ग कसैले फुटाइदिरहेछ भने तिमी त्यसलाई मार्नमा तिमी समर्थन गर्छौ कि गर्दैनौ? No. You can raise your voice. You can raise your voice, but you can't kill anybody. The way is happening there. You can't kill anybody. You don't have the right to kill any person. I'm going to tell you about, this is my personal opinion. Whatever your ideas, when you are going to express these things, you feel happy. You feel happy. In the name of fundamentalist, either they are Christian, Hindus, Muslims, taking other life is not tolerable. Taking to other life in the name of fundamentalist. अथवा मैले के भने मुस्लिम होला फन्डामेन्टलिस्ट, हिन्दू होला फन्डामेन्टलिस्ट, क्रिस्चियन होला फन्डामेन्टलिस्ट, अब त्यो क्याथोलिक र प्यालेस्टाइन भन्ने छ, उनीहरू मारामार गर्छन्. अब मुस्लिममा त्यस्तै इसाई र क्रिस्चियन छ, तपाईँ मुस्लिम वान हुने भने अर्कै हुन्थ्यो होला. But things is that we are not going to accept any kind of taking a life in the name of fundamentalism or whatever reason. Therefore, this is the dignity. त्यो हामीले डिग्निटीमा एउटा पढ्छौँ, your life is not comparable to any other values. Any other values. तपाईलाई 10 अरब देला, 1 खरब देला, तपाईको लाइफ चाहिँ गएपछि why you need such money? So dignity is that. Therefore, Western people, particularly European countries, they already eliminated death penalty. Death penalty. Even any state, anyone shall not have right to take away your life. This is the principle propounded, and they enforce this concept started from European countries. Almost 27 countries, they have one condition. They never recognize in their laws death penalty. And in South Asia and probably in Asia, we are the only one country to accept. We are not going to make a law which has been death penalty. We are not going to introduce any laws execution order. Our US, China, India, Singapore, in many countries, they have a death penalty. But in our context, because we believe taking away a person's death is one of the serious के भन्छ त्यो नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि कतैबाट पनि परिपूर्ति गर्नु नसकिने क्षति हो. त्यसले गर्दाखेरि in that context our country has already eliminated that provision. I'm very sure in South Asia we are the first countries, and probably in Asian countries also we are the first countries. But 27 states, I mean in the European Union, they have a one condition: they are not going to introduce death penalty. But Canada, USA, and every countries, they have this provision. Now you can raise your voice freely. At the same time, you need to be ready to receive feedback, comment, either negative, positive, whatever. When you express your opinion, then definitely you don't get 100% your supporter. जस्तो खुशबुले भने जस्तो
definitely we are not ready to impose such type of laws. Okay, the Muslim को नाममा त्यो मान्छे मार्नु पाइदैन त्यो युनिभर्सली त्यो ल बनाउँदैछ भने पनि त्यस्तो खालको ल भोलि त्यहाँको नागरिकहरूले एक्सेप्ट गरेन भने then government will withdraw this decision. भाइले भने जस्तो पशुपतिमा अहिले पनि तपाईको नन हिन्दूहरुलाई पस्नु दिँदैन. We believe Hindus God is Shiva. त्यो अरूलाई दिदैन. अब मलाई दे भनेर कोर्टले पनि अर्डर गर्न सक्दैन. You should maintain your culture under the law. Under the law. त्यसले गर्दाखेरि मुस्लिमले बुर्खै लाउनु पर्छ भनेर उनीहरुको धर्ममा भने होला. तर त्यो लाउने कन्डिसन्स एरिया त्यो उहरु पनि मान्नु पर्ने हुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि what is the win-win situation भन्ने कुरो चाहिँ it determines by our practices. त्यसले गर्दाखेरि this is right, this is wrong भन्दा पनि everyone we need to be respect your ideas. मेरो आइडियाज पनि तपाईहरुलाई मन पर्छ सुन्नु पर्छ तपाईहरुको पनि सुनिन्छ तर 100% right र wrong भन्ने कुरो चाहिँ this is very hard. Very hard. Sir. जस्टिस पाउनको लागि एउटा जस्टिस पाउनको लागि चाहिँ डेथ पेनल्टी दिनु कतिको हजुरलाई ठीक लाग्छ सर? मेरो पर्सनल ओपिनियन हजुरको पर्सनल ओपिनियन सर हजुर भने हाल त म त नेपालको ललाई एग्री गर्ने हो. जस्टिस इन टर्म्स अफ अब लाइक अब हजुरको अब यो 8 महिनाको बालिकालाई अब रेप गरेर मारेर फाल्ने देखि लिएर अब हजुरको हुन्छ नि अब त्यस्तोहरुलाई अब त्यस्तोलाई त डेथ पेनल्टी नै दिनुपर्छ नि सर हैन र? अहिले त्यही त भनेको डेथ पेनल्टीको सन्दर्भमा अहिले दिनुपर्छ र दिनु हुँदैन भन्ने कुरोहरुमा लामो बहसहरु छन्. त्यो बहसमा तपाई कुन किताबमा उभिनु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन. ओके, you are free. Either you are in favor of death penalty or you are going to think another alternative option. Right? Our Nepalco constitution has very clearly mentioned that we are not going to introduce any death penalty laws. अब त्यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यो संविधान भइन्जेलसम्म हुँदैन भन्ने होइन. The constitution itself is there is a provision how to amend these things. How to amend. Okay. अब यो भोलि पिपुलको प्रेसर पर्यो पिपुल अब भोलि पार्लियामेन्टको म्यान्डेटमा यो कुरोहरु उठ्यो डेफिनेटली दे कुड डु दिस थिंग्स. तर अहिलेको इन्क्रिजिङ भ्यालुज भनेको चाहिँ के हो भने एउटै मात्र वर्ड के हो भने your body, your life is not comparable to other things. I mean, particularly with the worth, with the तपाईको values, dignity भनेकै तपाईको त्यो by birth you bring these things. तर तपाईको लाइफलाई एन्ड गरेर क्राइम एन्ड हुन्छ भन्ने हुँदैन. त्यो क्राइम जस्टिस त पाउनु पर्यो नि त सर हैन र? हैन आई एम टेलिङ यु जस्टिसको लागि नै त हो नि हैन र? जस्टिस कसैलाई डेथ दिएर जस्टिस हुँदैन. आई एम टकिङ विथ यु फिलोसफी. स्टेट शुड बी स्ट्यान्ड टु प्रोटेक्ट सच टाइप आई मीन टु एलिमिनेट दस थिंग्स. तपाईको एउटै कुरा तपाईलाई भन्नु संसारमा कुनै पनि अपराध एलिमिनेसन हुँदैन तर त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ तपाईको गर्ने हो. भन्नुको चाहिँ के हो भने त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट हुन्छ भने कहाँनेर विकनेस छ. अब फ्यामिली मेम्बर्सहरुमै त्यस्तो हो कि फ्यामिली मेम्बर्स इन टर्म्स अफ रिलेटिभ्स इन टर्म्स अफ ट्रस्टी पिपुलमा हो कि अब अरु कारणहरु हो कि we need to be look for other solutions as well. यस्तोलाई यस्तै गर्नुपर्छ भनेर होइन कि त्यो तपाईको a caretaker, those who earn the bread for you and he is going to exploit you, assault you. In that situation, when the state is going to execute such person, relatives, and another heart, another kind of trouble is another problem. भन्नुको चाहिँ के भने हो तपाईको धेरै भन्दा धेरै मृत्युदण्ड दिने अरु चाहिँ तपाईको देशद्रोहीहरुलाई दिन्छ अनि त्यसपछि ड्रग्सहरुमा दिन्छ त्यो नार्कोटिक्सहरुमा हैन अनि तपाईको
अनि यो रेपहरु त चौथो पाँचौं छैटौंमा आउँछ किनभने त्यस्तो खालको अनि रेप र मर्डरमा पनि अब त्यो कन्डिसन हेरेर हुन्छ मर्डरमा पनि डेथ पेनल्टी दिन्छ रेपमा पनि दिन्छ तर त्यो कन्डिसन हेरेर त्यो मैले भनेको जस्तो दिस आई एम जस्ट शेयरिङ विथ यु अबाउट द इन्फर्मेसन्स म पनि स्पेसिफिक रूपमा त त्यो छैन तर वर्ल्डमा त्यसरी चाहिँ पाइन्छ तर सबभन्दा बढी चाहिँ देशद्रोही र तपाईँको ड्रग्समा त टु सम एक्सटेन्ट दे क्यान एक्जिक्युटेड 100%. देशद्रोही हुनुहुन्छ भने त्यो नापेर र अर्को ड्रग्सको काण्डमा त धेरैवटा मुलुकहरूमा त्यो नेर्कोटिकमा ब्राउन सुगरहरूमा त धेरैवटा कन्ट्रिजमा डेथ पेनल्टी अब त्यो दिन बाहेक चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सोसियल डिसब्यालेन्स पनि भनिन्छ त तपाईँको रेप गर्नुको कारण के हो अथवा तपाईँको मर्डर हुनुको कजेसहरू के हो जस्तो के भने ती कुरोहरू हेरेर एक्जिक्युट गर्नै पर्ने हो होइन भन्ने कुरोहरू अरू कन्ट्रीहरूमा हुन्छ तर रेपै भएकै सन्दर्भमा त्यसको अब हो डेफिनेटली मैले अघि पनि भने आई एम रिपिटिङ द सेम थिङ यु आर डुइङ यर practices how to become a lawyer. So, तपाईले के गर्नु पर्यो भने you are a social engineer. You need to be dig out the problems. You need to be find out the good option. What is your solution? You are the advisor. त्यो हो तपाईको ओपिनियन र ऑर्डिनरी पीपल को ओपिनियनमा फरक हुँदैन म तपाईहरुसँग एग्री गर्छु तर त्यो तपाईको लयरको दायित्व ordinary people के जस्तो स्पीच दिनु थाल्नुभयो भने then there is a no difference between lawyers and ordinary people. तपाईले अब डेथ पेनल्टी अब दुई चारवटा कन्ट्रीको रेफरेन्सहरु लिनुस् हैन जस्तो अब तपाईको ती कुरोहरु हेरेर अनि त्यहाँबाट यस्तो खालको दिनुपर्छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ then you can recommend to the concerned authorities. मैले अघि भने हुनु नसक्ने हैन हुनु सक्छ मैले भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ त्यो डेथ पेनल्टी राख्नु पनि सक्छ तर अब त्यसको फ्रुटफुल डिस्कसन फ्रुटफुल अब कस्तो कस्तो अब बाहिरतिर तपाईको मैले भने यो सोशल भाइलेन्सहरुमा डेथ पेनल्टी नहुने हैन हुन्छ तर रेयरली सोशल भाइलेन्स डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट डेथ भयो रेपबाट डेथ भयो भने त डेफिनेटली टु सम एक्सटेन्ट दे आर सब्जेक्ट टु बी एजुकेसन हैन अब त्यो एजुकेसन गर्दाखेरि पनि अब फ्यामिली मेम्बरले गरेको छ ट्रस्टीले गरेको छ अब ब्रेड ओनरले गरेको छ अब उलाई त्यो क्राइम त्यो पुनिशमेन्ट दिउ यतापट्टि अर्को खालको कष्ट तर त्यसको कजेज के हो त गरिबी बेरोजगारी ड्रङ्कार्ड अब तपाईको अब फ्यामिली डिस्प्युट अथवा तपाईको अब त्यो मेबी यु नीड टु बी डिग आउट द रियल causes to happen this type of incident in this case भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले त्यो विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ Okay, do you have another class in 30 minutes? Yes sir, thank you sir. Okay. Sir, भोलि हाम्रो 9:30 बजे नै यही लिंक हुन्छ हैन link every day we need to be saying I will send you new link. Hey, sir. Okay, tomorrow we are going to discuss about the constitutional laws, संवैधानिक कानूनहरु. Excuse me, sir. Thank you, everyone. Okay. Excuse me, sir. Thank you, Okay, sir. Okay, Mukesh bhai, do you have any question? Sir, हजुरले त्यो लको किताबहरु चाहिँ हामी लाइब्रेरीमा हेर्दिन्छौँ भन्नु अनि लाइब्रेरीमा छ भने हैन जाइन्छ हेर्ने त्यो के भयो त्यसको लागि हैन लाइब्रेरीमै हैन हामी कलेज आउन मिल्छ मिल्दैन हजुरले बुझिदिनु हैन कलेजमा नआउने भन्ने कुरोहरु त के छ र तपाई नजिकै हुनुहुन्छ भने यु क्यान गो ओभर देयर अनि इन्फर्म टु दी library staffs, ask them to bring these books, short recommended us these books, therefore we want this book for reading for our reading materials भनेर भन्नुस् न त्यो नपाउने भन्ने के छ र अब डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ अब तपाईको उ छ भने त अब because of this reason I'm not going to recommend you have to visit there अब तपाईले अवेलेबल भएसम्मको रिकमेन्ड मेटेरियल्सहरु कलेक्ट गर्नुस् पढ्नुस् तर मैले रिकमेन्ड गरेको पुस्तकहरु मसँग पनि छ मैले पनि त्यही पढ्ने हो तपाईहरु पनि त्यही पढ्नुस् भनेर मैले सजेसन गर्ने हो Okay? Now, to thank you everyone.
Thank you, Thank you, sir. sir. Okay, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye. खुशबु हजुर तिमी तिमी हिन्दू हो कि हैन म त हिन्दू हो तिमी आइम अ हिन्दू प्राउड हिन्दू प्राउड हिन्दू अनि तिम्रो हिन्दू धर्म केमा बेस्ट हो थाहा छ नि है तिमीलाई अनि तिमीलाई हत्यामा चाहिँ त्यो लाग्दैन हैन त मलाई चाहिँ हत्या चाहिँ लाग्दैन बिकज लाइफ इज अबोभ एभ्रिथिङ लाइफ इज अबोभ एभ्रिथिङ त्यो तिमीले भन्यो नि एक्जाम्पल दियो नि 8 इयर्सको बच्चाले हि इज अ एनिमल होइन त्यसलाई त सडाएर मार्नुपर्छ हि इज एन एनिमल त्यसलाई त सडाएर मार्नुपर्छ लाइफ इज अ फ्रिडम फर हिम के लाइफ इज अ फ्रिडम फर हिम होइन त्यसलाई त सडाएर मार्नुपर्छ बरु जेलमै होस् जे गरी नै होस् होइन त्यसको लागि नयाँ कानुन बनाऊ या जे बनाऊ खाना नदिए आधी पेट राख्ने बरु त्यसलाई मार्ने त्यसलाई गिल्ट फिल हुनु पर्यो नि त्यसलाई मनदेखि मलाई गिल्ट मेरो फिल हुनु पोइन्टमा पर्यो जानु दियो है खुशबु मलाई मेरो पोइन्टमा जानु दियो हैन तिमी हिन्दू हुन्छ हो राइट अनि तिमीलाई तिम्रो क्षेत्रीय ग्रन्थ तिमी क्षेत्रीय हो कि हैन होइन ओके क्षेत्रीय ग्रन्थमा चाहिँ तिम्रो के लेखेको छ भने नि हैन म तिम्रो एउटा प्रशान्त एकैछिन है म एउटा क्लियर गर्छु कुरा म हिन्दू हो तर बट मैले हिन्दू ग्रन्थहरू केही पढेको छैन ओके हैन म हिन्दू मात्र हो मैले केही मान्दिनँ साँच्ची भन्यो भने जब धर्म संकटमा आउँछ हैन त्यति बेला क्षेत्रीयले आफ्नो खुकुरी या दरबार लिएर जानुपर्छ भनेर लेखिएको छ क्या अब हुन्छ नि क्षेत्रीय ग्रन्थहरुमा त्यस्तो लेखिएको छ त्यसको मतलब क्षेत्रीयहरूले अब धर्म संकटमा पर्दाखेरि मार्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ क्या हुन्छ नि हाम्रो धर्मले हामीलाई त्यो भन्दैछ तिमी हिन्दू हो भनेर भन्छौ हैन अनि तिमी अनि गर्नु हुँदैन मार्नै हुँदैन भनेर भनिरहेछौ हैन भनेपछि तिमी त हिन्दू नै हैन मैले त ग्रन्थ पढेर वा मेरो ग्रन्थमा के लेखेको छ मैले त्यो पढेको पनि छैन इट इज व्हाट आई बिलिभ मैले यो चाहिँ कुरा बिलिभ गर्छु कि कसैलाई हत्या गर्नु कुनै यो सल्युसन हैन म हत्याको खिलाफ यही हो कि मलाई कुनै लाग्दैन हेर फ्रान्समै जुन भइरहेछ टिचरलाई गएर हान्थ्यो एउटा कार्टुन मात्र देखाएको थियो त्यसले क्लासमा अनि त्यसको कारणले अब त्यो के भन्छ हत्या गरिदिनु त्यो पनि कस्तो तिनीहरूको नियम छ नि हलाल गरिदिनु त्यो पनि कुरा हुन्छ र जसलाई पनि हेर एकजना लेडीलाई हत्या गरिरहेछ प्रिस्टलाई मर्डर गरिसक्यो द्याट्स द थिङ टु डु इट त्यो धर्मको नाममा त त्यो द्याट्स नट द थिङ हैन तिम्रो धर्म छ तिमी मान्छौ तिम्रो घर बट हेर म यति मान्छु अ कन्स्टिट्युसन शुड बी अबोभ एभ्रिथिङ your dharma is in your home in your heart there तिम्रो विचारमा रिलिजन कन्स्टिट्युसन ठुलो हो त मेरो विचारमा त कन्स्टिट्युसन नै ठुलो हो मेरो विचारमा रिलिजन ठुलो हैन साच्चै भन्यो भने रिलिजन वाइ रिलिजन इज ठुलो everything everyone is equal everything is equal there shouldn't be anything above constitution because this एउटा countryलाई चलाउनलाई नि there shouldn't be any religion there shouldn't be anything everything should be equal every right should be equal with everyone त्यो नै हो क्या हिन्दुत्व भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि हैन हिन्दुत्व मैले पढेको छैन है एज अ म हिन्दू छु तर मैले कुनै ग्रन्थ पढेको छैन म केही मान्दिन व्हाट आई बिलिभ मैले जे मलाई ठीक लाग्छ म त्यही मान्छु मैले कुनै कसैको मुस्लिम ग्रन्थ पढाएको छैन मैले हिन्दू ग्रन्थ मैले कहिले पूजा पनि गर्न जादिनँ कहिले म पशुपति पनि गएको छैन बट व्हाट आई सी व्हाट आई बिलिभ and you believe that तिम्रो सेन्स अफ जस्टिसको लागि पनि तिम्रो लाइक अब तिम्रो त्यस्तो गरेको मान्छेहरुलाई पनि मार्न चाहिँ हुँदैन तिनीहरुलाई जिउँदै मार्न चाहिँ हुँदैन नो 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 यु क्यान रेज योर भोइस मलाई मन पर्ने यु क्यान रेज योर भोइस अफ कोर्स आई रेस्पेक्ट एभ्री कल्चर एभ्री रिलिजन बुझ्यो नि मलाई धर्म त्यो म थुप्रै मात्र हुन्छ नि धर्म कट्टरपन्थ के एकदमै लाइक न यो त हुनै हुँदैन कन्ट्री हरेक के कन्स्टिट्युसन अबोभ केही हुन सक्दैन के इफ योर कन्स्टिट्युसन इज भेरी पावरफुल हैन देन नो कन्ट्री क्यान रेज अगेन्स्ट एनिथिङ कुनै पुरै लाइक भोइस रेज तिम्रो अगेन्स्ट रेज केही गर्न सक्दैन कुनै कन्ट्रीले केही बोल्न सक्दैन इफ योर कन्स्टिट्युसन इज पावरफुल गरेको हैन तिमी नेपाल छोडेर गएको छैन है गएको छैन ओके
हाम्रो नेपाललाई चाहिँ तिम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्छ क्या त्यो भने के हो थाहा छ तिमीलाई के थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनेको चाहिँ तिम्रो बटम लिस्ट क्या हुन्छ नि बटम फिडर क्या अरूको डोनेसनमा बाँच्ने अरूको त्यसमा हुने हाम्रो हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ बटम फिडर भन्छ क्या तिम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनेर क्याटेगोराइज गर्छ क्या हुन्छ नि वर्ल्ड वाइड अनि तिम्रो त मैले बुझेन है तिम्रो एक्चुअली बेसिकली अब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनेर हेर होइन तिमीले बुझ्छौ होइन हाम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको लागि चाहिँ अब तिम्रो त्यस्तो कन्स्टिट्युसन अब हाम्रो कन्स्टिट्युसन अनुसार हामी चाहिँ एकदमै खतरा कन्ट्री हो जस्तो छ क्या अब हुन्छ नि तिमीले अघि भन्यो नि हाम्रो कन्स्टिट्युसन चाहिँ खतरा हुनुपर्छ भनेर अब खतरा हुनको लागि त पहिला खतरा देश हुनु पर्यो नि तिमी पहिला खतरा नागरिक हुनु पर्यो खतरा जिडिपी हुनु पर्यो हाम्रो लाइक यतिकै खतरा हुँदैन नि त हामी त्यो कन्स्टिट्युसन मात्र खतरा भएर त मैले त्यो त्यसको कुरै गरेको छैन देश खतरा हुनुपर्छ त्यो होइन मैले त मेरो कुरा राख्यो हेर जुन क्वेसन आएको छ मलाई के लाग्छ मलाई पर्सनली के लाग्छ मैले त्यो भनेको छ होइन मलाई तिमीले कुरा चाहिँ तिमीले जब भन्यो नि होइन मर्डर चाहिँ गरेर तिम्रो कसैको लाइफ लिनै हुँदैन भनेर हुन्छ नि कसैको लाइफ डिजर्भ गर्नेले मात्र लाइफ डिजर्भ गर्ने मान्छेले मात्र लाइफ पाउनुपर्छ मेरो चाहिँ धारणा त्यो हो क्या हुन्छ नि तिमीले भने अनुसार चाहिँ तिम्रो लाइफ लिनु हुँदैन भन्नु तिम्रो हरेक धारणासँग म समर्थन दिन्छु होइन तर तिम्रो त्यो धारणा चाहिँ नि कसैको नि जीवन चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने म चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ जीवन डिजर्भ गर्ने मान्छेले चाहिँ जीवन पाउनुपर्छ जसले चाहिँ अब जीवन डिजर्भै गर्ने नमान्छेले त अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई त जीवन भएको कामै छैन नि लिदिने हो नि तिनीहरूको जीवन त पुरै त्यो मान्छे जसको त्यो जीवन काम छैन नि त्यसलाई बरु गिल्टीले मार्नु चाहिँ म त भोकै मार्नु चाहिँ तयार छु होइन डाइरेक्ट त्यो डेथ पेनाल्टी भन्दा त त्यसलाई बरु भोकै राखिदिने मारिदिने त्यो चाहिँ राम्रो अनसिभिल भयो नि तिमी त त्यसो भए त एउटा सिभिल म त त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै क्रुल हो फेरि त्यो कुरामा धेरै क्रुल हो डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली जसरी पनि त्यो यदि गर्ने भने उसलाई डाइरेक्टली मार्दा पनि ठिक हो त एक्ज्याक्टली द्याट्स माई पोइन्ट के को बोला यार यो मुकेश हो म मुकेश अलराइट म्यान हो द्याट्स माई पोइन्ट के हुन्छ नि हाम्रो डिस्कसन इज नो पोइन्ट अनेस्टली थाहा छ किनभने खुसबुले अघिदेखि के भनिरहेको छ भने खुसबुले कन्स्टिट्युसनलाई नै उसले सुपिरियर मान्छ रिलिजनलाई सुपिरियर मान्दैन भनेको छ होइन देयर आर सो मेनी कन्ट्रिज आउट देयर जसको चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा डेथ पेनाल्टी इज लिगल राइट अब डु यु सपोर्ट देम or do you not support them that's your thing and you're contradicting yourself के तिमीले बेला बेलामा डेथ पेनाल्टी सपोर्ट गर्दिन पनि भनिरहेछौ डेथ आई डोन्ट भ्याल्यु डेथ म चाहिँ लाइफको वर्थ बुझेको छु भन्दै पनि छौ एन्ड देन अगेन यु कमिङ एन्ड टेलिङ भोकै मार्न चाहिँ बरु तयार छु भनेर सो आई थिङ्क यो डिस्कसन छ के दिस इज सो बेसलेस अनेस्टली कस्तो कन्फ्लिक्टिङ छ के सबैको आफूभित्रैको त्यो विचारहरू नै हैन म त कन्फ्लिक्टमा छुइनँ भइहाल्छ नि आफ्नो आफ्नो विचार आफ्नो आफ्नो हुन्छ मेरो विचार म कन्फ्लिक्टमै छुइनँ जसले लाइफ डिजर्भ लाइक अब तिम्रो हेरेर हुन्छ क्या अब तिम्रो लेभलको क्राइमहरु हुन्छ नि अघि सरले नि भन्नुभयो नि कस्तो खालको मेरो चाहिँ मैले हैन एउटा टपिकमा भने मैले चाहिँ जुन मैले क्वेशन उ गरेको थिएँ नि मैले त्यो अकर्डिङ टु त्यसमा भने मैले सबै कुरामा इन्क्लुड चाहिँ गरेको छैन अकर्डिङ टु सिचुएसन नामको कुरा पनि हुन्छ के त्यो चाहिँ डिस्कस नगरौँ हैन हामी बरु ग्रुपमा डिस्कस गरौँ त्यो त रेकर्ड भइरहेको छ अनि सरहरुले फेरि हाम्रो रेकर्ड देखेर फेरि भेजा हाल्छ सरहरु हाम्रो डिस्कसन ल हुन्छ ल ल ल